কাকে দেবো? এটা কাকে দেবো? কাকে দেবো? বাবু এটার উপরে বলো। Hello. Hello. Honorable Director of IACS and Dean of Administration, Dr. Shafral Registrar of IACS, and our chief guest, eminent scientist, অনলাইনে ভয়েসটা যাবে, তো যারাই স্পিচ দেবে তাদেরকে এটাও রাখতে বলবেন। এখানে এইটুকু একটু বলে আসুন, মেন যে স্পিচ ম্যাডাম এটা না অনলাইনে যারা দেখছে তাদের শব্দটা তো শুনতে হবে, প্রোগ্রামটা কি হচ্ছে কি বলছে, তাদের না গাড়িটা একটু লাগিয়ে সেটা Please sir, come to the dais. এখানে বসে।
So Director IACS and Dean of Administration Dr. Odhikari, and the scientist couple, chief guest Dr. Chitra Mondal, the acclaimed scientist of this country, and Dr. Chabinath Mondal, and all the headmistresses who came here along with their girl students and other dignitaries, the student participants of this program, and our Bhivnet Science Club, Bhagini Shakti Science Club members, our KNS sisters, all the parents came with the students, and all other dignitaries. Welcome to everybody. You already have heard from our coordinator that today we assembled here to celebrate the 156th birth anniversary of Bhagini Nivedita. Although it is on 28th, but for some unavoidable reason we are celebrating today in association with Cultivation of Science Institute of this institute. Thank you, Director Sir, for providing us and being associated with us to observe this day. Thank you very much. So, Kolkata Nivedita Shakti is a Kolkata national organization, Shakti. Shakti means power and strength. Actually, Shakti works for the upliftment and betterment and of the women of this society, the underprivileged women of this society they are working for, and the girl children, and they are affiliated with Bigyan Bharati. And Kolkata Nivedita Shakti is a Kolkata unit, and they are also doing in the similar way. They are underprivileged women, not only in the Calcutta but also in the remote places of West Bengal, remote villages. They are attending, and the underprivileged women and the girl students, who are needy girl students, and this KNS is supporting the bright students in the area of education, sports and other activities. And also the women entrepreneurs also, they are encouraged by us. And Kolkata Nivedita Shakti also sets up some science health checkup camp to boost up their mental and physical health of the women, because women are the strength of this society. So complementation of women and men together will encourage to build up a strong nation. So it is realized by Kolkata Nivedita Shakti. And Kolkata Nivedita Shakti is working in that direction, keeping in mind the idealism of Bhagini Nivedita. You all know Bhagini Nivedita has come from Western Europe to our country, leaving behind her culture, her family, her country, and dedicated and sacrificed her entire life for well-being of the Indian society. So there are many students, they will also present about the works and contribution of Bhagini Nivedita. Our teachers are there, our guest is present here. So they will all present all the activities and contribution of Nivedita to our society. And we pay tribute to Nivedita, to that deliberation and science quiz and all this, so that our girl students are encouraged, inspired and motivated to good for our society. And Nivedita means, already coordinator said that Nivedita means already offered, delivered. So Swamiji given the name Nivedita. So she really offered her whole life for the well-being of the society. She realized that young girls would be encouraged for education, otherwise society will not be developed. So she was the pioneers, one of the pioneers to establish girls' school in Kolkata, the famous Nivedita school of today.
And she was the science promotion. She worked for the science promotion through her entire life. So I like to mention one small incident. Swamiji and Jamshedji Tata, in one occasion, they were traveling together in a ship, and during their journey, they were discussing about many aspects of Indian society, how to get independence, how to educate our people, how to build up the confidence, and how to increase the economic strength of the country, etc., many things. And they together were unanimously agreed on one point, that there should be one institute by fusing the Indian culture, heritage, and knowledge with the understanding. So they realized that it is very much essential to build up a nation. For building up a institution is highly essential. So Jamshedji Tata put up this proposal, but the British government vehemently opposed to the proposal. They said that no, Indians are not yet ready to understand the modern science. So there were very much animals here and there, but Nivedita became very annoyed hearing this comment. She moved here and there, delivered many lectures, tried to convince and advocated in favor of establishing this institute. And you see, ultimately British government admitted, and the Indian Institute of Science in Bangalore was established. And I'm proud to share with you that our chief guest and her husband, both of them did PhD in IACS Bangalore. Really, we are proud of them. And IACS Bangalore is now the greatest institute of this country. Maybe not greatest, but one of the greatest institute of the whole world. So you see their vision, about their vision, and Nivedita's contribution in establishing this IACS Bangalore. Nivedita also thought that in Kolkata also there should be something like that, some institute, some scientific institute to be established in Kolkata. And she was great admirer of Acharya Jagadish Chandra Bose. She used to present all the lectures delivered by Acharya Jagadish Chandra Bose. They were discussing about science in depth, and imagine Nivedita edited many of the scientific manuscripts written by Acharya Jagadish Chandra Bose, which were subsequently published in Nature and top-ranking journals. So imagine how strong she was in English, in scientific languages, and actually she was promoting science. And she tried to, encouraged Acharya Bosu to establish one Bosu Bigyan Mandir like thing at Kolkata for the development of science. But there was dearth of money. So she went to USA and other Western countries and delivered lectures and convinced people and lump sum donation for establishing this institute. She came back, and with that donation money and some personal belongings of Acharya Jagadish Chandra Bosu, in 1917, 30th November, Bosu Bigyan Mandir was established. But unfortunately, that time she was not here. She passed away in 1911, and 1917, Bigyan Mandir was established. But her dream was that, and her passion, she was so passionate about such scientific institute, she designed a logo, an emblem for Bosu Bigyan Mandir some 10-12 years back. You can imagine how dedicated she was for the science. So the emblem is in the form of a Vajra. Vajra means thunderbolt. Thunderbolt is the symbol of courage, rigidity, firmness, strength. So Bosu Bigyan Mandir is still bearing this emblem in all their activities. So this is Bhagini Nivedita. So we should be
proud of having such a lady with us for building our nation. The original name of Bhagini Nivedita was Margaret Noble. She was noble, and in true sense and in literal sense, she was noble. Noble. So we should pay homage and tribute to this great noble lady in the form of lecture, discussion, presentation, and quiz. So that our youngsters, the young girl children, just now you have heard song from one our club member, and you will be hearing now the deliberation from a small young club members, science club members, Demira Mukherjee. So they are according to their own way, they are paying homage to them, so that they are motivated and dedicated, and they do good science and all good activities for the society, for the upliftment of our nation. So thank you very much. Vande Mataram. Please take your seat. Yes, yes, ma'am. I will do some injustice if I don't say anything about our Shampa ma'am. So now, we are very lucky to have our Shampa ma'am in our Kolkata Nivedita Shakti. Kolkata Nivedita Shakti. So we are very lucky. Actually, Dr. Shampa Das is an Indian biotechnologist, scientist, and an expert on public sector agricultural biotechnology. She is a fellow of the Indian National Science Academy (FNA) and National Academy of Sciences India (FADSC). Currently, she is senior professor and HOD of plant biology at Bose Institute. Just now, she has retired. She has retired. She has retired. Yes, 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 yes. So now we are getting as a valuable advisor. So thank you, Shampa ma'am. Now I will remind to our children, to our students that whatever speeches are going to be delivered, please be alert and you note down. So that is some quiz contest we are going to conduct. Dr. Rakhi has reminded me that is you have to note down some points and you can answer from there also. So be alert with that one also. Yes, Rakhi, would you like to say something? Thank you. Very good afternoon to everyone, all dignitaries who are present on the dais and the spectators and speakers who are in the audiences, and my beloved students. This is a celebration of life of a personality to whom we cannot hold by a 2-hour or 3-hour session. So it's very important to learn at least a glimpse of her work. So I'll request all of the dear students from different schools and the Witnet Club little girl that you should pay more and more attention towards all the words which are coming from different speakers. সবাই যা বলছেন খুব মন দিয়ে শুনবো। কুইজ কিন্তু আর কিছুই নয়, তোমার একটা অ্যাটেনশন আর আমাদের সাথে তোমাদের একটা ইন্টারাকশন। So I will again request all of you to pay your attention, keep your ear and eyes open so that you are just grasping all the points which are going to be discussed and already being discussed by Professor Shampa Das and Coordinator Shomari also mentioned. That's why after that we will have a good interaction session like quiz on Bhagini Nivedita. Thank you everyone. Okay, so now I will request Ma'am Monjudi. So please come up on stage and felicitate our chief guest. Come, Monjudi, please. Monica Di, you please come also. Pritha, Rakhi, Dr. Rakhi Rai, please come. Oh, yes.
Now, Madam Manju Mitra is felicitating Dr. Chitra Mondal, our chief guest. Thank you, Manju de. Ma'am Monica de, you please felicitate Dr. Satyajit Adhikari. Okay, okay. So, okay. We will felicitate our director, sir. Next, Dr. Rakhi Roy. Please felicitate Dr. Satyajit Adhikari. The distinguished professor here, chief guest here. Pritha ma'am. Pritha ma'am, please you now take the stage. Okay, so Dr. Pritha Bhattacharya now felicitating Dr. Professor Shobinath Mondal. A big round of applause, please. Now, I would like to request Professor Satyajit Adhikari, Dean of Administration, IACS, to say something. Before that, yes, Director Sir, say please, I missed it. So, okay. So, sir. So this is not going to work. কাজ করছে তো এটা হ্যাঁ এটা অনলাইনে এটা অফলাইনে অনলাইনে তো কিছু লোকজন আছে হ্যাঁ ধরে আছি ঠিক আছে So good afternoon the dignitaries and this ladies and gentlemen. So it's heartening that this Kolkata Nivedita Shakti always approaches Indian Association for the Cultivation of Science for organizing this auspicious event. And we are also very much happy that we have been able to extend support whatever that is possible on this weekend to organize this event. And on behalf of Indian Association for the Cultivation of Science and of my own, I welcome you here. Now, particularly the students, many of you know about the history of this organization. This Indian Association for the Cultivation of Science, it is still bearing the name that how the science education started in this country. And it is also a responsibility to follow the paths of our forefathers. And that's what we are trying to do as much as possible. Now, briefly, here the Rita-di is here, Shampadi is here, and other office bearers of Kolkata Nivedita Shakti. So, from cultivation of science, what I can say that we will extend all possible support that if you can bring the school children, particularly the girl children and from this underprivileged school, for visiting IACS at least twice a year, and we can arrange lectures for them, what is new about this modern science, and we can also open some of these laboratories, research laboratories, how the research are carried out in the laboratories, so that the students can get some motivation. So, so with this, I welcome you once again, and thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Now, about
our Dr. Satyajit Adhikari, I want to say something. Though within a short time, it is not that much. That is, he has that much degrees and so many things. So within a short span of time, I am going to say something to you. Dr. Satyajit Adhikari is a senior professor at IACS, where you are right now, Kolkata. He got junior research fellowship in 1990, postdoctoral fellowship in 1996. In 2000, he was visiting scientist at Hebrew University. He was postdoctoral research associate at Copenhagen University, Denmark from 1996 to 2000. In 2001, he was lecturer in BITS Pilani, Rajasthan. He was served as faculty member in IIT Guwahati from 2007 to 2012. Since then, he was been in IACS Kolkata. He has several publications in reputed journals. Sir, may I call you on the stage? Are you going to present the PPT also? No, আমি জাস্ট পড়ে এটা কাজ করছে এটা অনলাইনের জন্য, এটা অফলাইনের জন্য। কিন্তু ইকো হবে দেখুন যদি হয় তখন না রেখে দেবেন, কি করবেন তখন, এটা দিয়ে বলবেন ইকো হবে এই যে এরকম ভাবে লাগালাম তো এটা হ্যাঁ So on behalf, first of all, good afternoon. On behalf of Indian Association for the Cultivation of Science, myself, Satyajit Adhikari, and also on behalf of the director of the institute, I welcome all of you in this August occasion, in this afternoon, and this is organized on the occasion of 150 birth anniversary of Bhagini Nivedita, Kolkata Nivedita Shakti chapter, in association with IACS. This is organized. This day is called Samarpan Diwas, and this is birth anniversary. Actually, as most of the speakers earlier said, this is actually 28th October, but we are organizing on 22nd October. So I want to tell, particularly looking at the younger people in this room, some of the text I prepare, and this and this text I have noted down very carefully, so that anything is not missed. So Sister Nivedita, originally Margaret Elizabeth Noble came from his father title, was an Irish born school teacher and in the latter stage of she became a follower of Indian spiritual leader Vivekananda, actually Narendranath Datta. She also appeared as an influential spokesperson something entered inside suddenly, promoting Indian national consciousness, unity, freedom. Actually, she born in 28th October 1867. That is actually 3 or 4 years later of Rabindranath Tagore, Swami Vivekananda, and that kind of big three people, in the town of Dangamon in County Tyrone, Ireland, to Mary Isabel and Samuel Richmond Noble. Actually, Noble is the title of his father, who belonged to Scottish descent, but also settled in the Ireland for few centuries, about 5 centuries. So they moved from the Scottish to the Scotland to the Ireland. Margaret was educated in Halifax College, run by a member of
Congregational church, where she was enlightened with various subjects. I mean, look at that, she was educated with physics, art, music, literature. So, science was at the very beginning of her education. It is not that suddenly she became associated with J.C. Bose and other things. So, very beginning it was in her education, it was science. At the age of 17 in 1884, she started her career as a school teacher in a school of Keswick, but later after 2 years she left the school and she moved to a Rudberg to teach orphan children. So, that was at the beginning of his life. So, for a established school she moved to a orphan children's school. Okay. Later on she migrated to the coal mining area in North Wales, where she revived her spirit of service and love to the poor. So, that was, you can see that it was at the beginning of everything in his life. She was deeply motivated by the idea of Swiss education reformer John Herdwig Pellinger and with the German Friedrich Probel. So, two reformers she was connected, who opened the importance of preschool education for the child in 1892. So, Margaret started her own independent school without any restriction methods and formal learning. So, essentially she was continuing with the orphan children. Okay. And she also became a prolific writer in papers and periodicals as well as popular speaker. Soon she became one of the intellectuals of London and acquainted with the learned and influential people of her time. So, she became a very important personality of her time before even she met with Vivekananda. It is not that she became famous after meeting with Vivekananda. Margaret's life changed after met with Vivekananda in 1895. Remember, after 2 years the great speech of Vivekananda in Chicago, after that in England, and inspired to walk in footsteps, Margaret arrived to India in January 1898 and was given the name Nivedita by Vivekananda. So, the name was given by Vivekananda, that madam also speak out. But some of the very important information I will tell you, that also I never know. First time after, Rita Di yesterday told me to tell something, I dig out the information I found. I mean, there is an amazing life actually. Even though Nivedita is remembered in various ways due to her contribution in Indian culture, nationalism and socialistic reform activity, let me tell you at this point of time, she was the second person who proposed the form of Indian national flag. Okay. Madam was talking about Bajra. So, Bajra was also there in some part of the time where national flag was constructed, where the Bajra also there. Like spreading the education to the women of India, her contribution support our greatest pioneer Indian scientist. Now, the connection between science with her life come. Sir J.C. Bose should not be overlooked in this context. She worked as a chief motivator and also for years organized financial support. Today what we find J.C. Bose, unless Bhagini Nivedita was there, she could not travel so much over the whole world. She was the essentially financier of all the travels or arranged the finance for him. Okay. Bose often encouraged discriminatory treatment of Presidency College Calcutta, like disparity in salary, because his salary was much less compared to the British professor. Okay. Blocking paper publication. J.C. Bose used to write papers and those are blocked by the Britishers that time, and total absence of facility of conducting research and many other, even when he had built a considerable reputation in the late 1890. That means J.C. Bose already discovered millimeter wave, So, millimeter wave transmission, and we all know
our mobile phone essentially use centimeter wave. So actually radio wave is fine, but for the transmission, even if you give credit to Marconi, the radio and television is if you give, because Marconi was given Nobel Prize in 1907, and that was obviously, even if you want to give credit, but that was actually taken away by IEEE, that the credit of transmitting wave, that was J.C. Bose, and that was before Marconi. But even if you want to give credit to Marconi, millimeter wave and your handset is because of J.C. Bose, that you remember always. Okay. So Nivedita was quick to assess the scientific ability and believed that Bose was best suited person to raise national prestige at that time, where no Indian university has produced even a single original mind. You know, both Vivekananda and Nivedita were with Bose in Paris in 1899. That was the, that was a major breakthrough, I would say. And his innovative work made a considerable impression in the international scientific fraternity. With his finding, Bose spent a month in the care of Nivedita's family. Even Nivedita's family take care, and that time Bose was ill, and 1 month was spent with Nivedita's family, in England. And also, through gift, and also Nivedita mainly arranged the resource from his own belonging. And also this point, one thing one should remember, the gift from Sarah Campen Bull, and that is wife of the Norwegian actually violin maestro, Ollie Bull. I mean, that's the name, it's a big kind of name. They actually give lot of money, and because of that, with that money Bose has traveled worldwide. Okay. Nivedita also actively helped him to write 4 of the books, essentially all the books, living and non-living, plant response, comparative electrophysiology, and irritability of plants. All the 4 books are edited by Nivedita. I mean, she spent lot of time to edit all the 4 books. Okay, and since she edited the books, the language eminently bear Nivedita's mark, while not taking any credit for her effort. In addition, she was revised his most of the scientific paper, probably not the science part, but the English editing and other thing, and while taking to the before it published to the Journal of Philosophical Transaction of the Royal Society. But that time, that's the most prestigious journal in England. She also continuously wrote about him in newspaper, because for getting a credit to the worldwide, you need to create lot of air. You need to create noise for the right reason, and that noise was actually creating, in the right reason, by Bhagini Nivedita. She was writing all over all the newspaper journals about him, wider attention to the extraordinary talent, tenacity and achievement of Bose. Sir Jagadish Bose, during the inauguration of the Bose Institute, Madam was telling few moments ago, Bosu Vigyan Mandir, after after 6 years of the death of Bhagini Nivedita, 1917, Jagadish Bose wrote somewhere and tell that in all my struggling efforts, I have not been altogether solitary. While the world doubted about him, he is talking about him, there is have some few, not in the city of silence, who never wavered in their trust. In the letter of Bhaginita's younger sister, Mrs. Wilson, he wrote, she had not body, it was all mind. About Bhagini Nivedita, Jagadish Bose wrote, it is not the body, it was the mind. So Bhagini Nivedita is only the mind. That is the greatest accomplishment of a person, if you really analyze this small sentence. Sister Nivedita has immense contribution to the
establishment of Tata Institute, Madam was talking few moments ago, later known as Indian Institute of Science, Bangalore. Tata was reputedly ready to donate 30 lakhs to start this institute. But the British government created several obstacles for the initiation of such institute, and it starts from George Birwitt. George Birwitt is the greatest official, I mean the highest official at that point of time, who actually dictates the what should be the education, what should be the institute in India, and they place the report in the British Parliament. And the George Birwitt give a report which is completely negative about establishing an institute, saying that Indians are not capable to set up and run a science institute. Sister Nivedita fought tooth and nail against her government, going as far as British Parliament. Actually, this is not so easy. She gone to the British Parliament, up to the Parliament to seek justice. So to do that, what she need to do? This is very important. She ran a campaign in English newspaper, started distribution of pamphlets among the educated people to generate public opinion in this regard. At that time, Bhagini Nivedita wrote several leading world thinker, many of whom she was personally in touch with, and requesting them to voice their thought on the desirability of such an institute. Among them, the leading American philosopher William James of Harvard. You know, you need to know who is William James. William James was the person who, because of William James, Swami Vivekananda got the chance to speak for 3 minutes in Chicago. So same William James of Harvard University, he also supported, and actually Bhagini Nivedita met with him and told him to write British Parliament lawmakers, and also spend some time with Vivekananda and also address other people. He strongly recommended, that means William James, in the favor of Mr. Tata's scheme for promoting higher education in India, and suggested for equal representation of all community in the governing body of the education. That is very important, last sentence. Okay. Nivedita also got valuable, advice and support from Patrick Gable. Who is that Patrick Gable? He is the greatest, intellectual. He was biologist, social reformer, environmentalist, town planner, and people say he was one of the greatest pioneer in England of few centuries. Actually, you can see now Nivedita actually tried to get connected with him, and that person approached British Parliament, and it was reverted back, which was passed, that there will be no institute as known as Indian Institute of Science, Bangalore today, and it was reverted back by Sister Nivedita. So while she was in London in 1901, she also took up the issue with George Birwitt, and he convinced that same George Birwitt that you please revert back your decision, and eminent officials of the education department, and finally the proposal was approved by Lord Minto in 1909, and the institute was established. So without Nivedita, you do not have, because it was almost gone to because it was passed by the British Parliament. It was no way. Okay. We already aware of Nivedita's immense contribution of Indian society reformation and Indian nationalism, but her effort for the progress of scientific discoveries in India is also significant and therefore cannot be overlooked. Such a great personality died in 13 October 1911 at the age of only 43 in Roy Villa, Darjeeling. If you ever go Darjeeling, and I believe every Calcutta people go at least once in a year almost, you try to visit the railway station, located near railway station, there is a Victoria Fall of Darjeeling, where it is written,
Here lies Sister Nivedita, gave her all life to India. Thank you for your kind attention. Thank you so much, sir. And being here, I was observing and I was charmed with that. The little children, how patiently and how calmly they are taking the notes also. And they are preparing their notes for the quiz contest. We are very happy to see that one you are paying attention and you are going to be enlightened by now. One of your friends, I am calling from the children's room, Miss Demira. Yes. Oh, smartly you? Hello. Oh, is it? Okay, so I will determine Hello. Hello. dignitaries to they will feel comfortable to go there. Is it on? Excuse me, is our lab is on? Hello. 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 Oh, I see. Okay, okay. You have to use two labs, okay? One is for offline and one is for online. And put it in. বাবু একটু হ্যালো করো বাবু দেখো Hello. শুনতে পাচ্ছি কন্ট্রোলটা কি Hello. 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 তোমরাই করো? They will help you to forward the slide, right? Take their help, okay? Bye. Okay, it will be like this. So I hope you are comfortable now. May we start? Okay, are you ready? Okay, so PowerPoint presentation do you have now? Okay, they will play that one. So, our other students, are you ready? Okay, just a minute. Let him settle down. So, do you want to go that side, Demeter? You feel comfortable here. Change the slide, we can do it from here. Okay, thank you. Prita ma'am is helping her. Yes. Bhagini Nivedita. Is it audible to each one? From the last one? Okay. Yes, Demeter. First introduce yourself. My name is Dimira Mukherjee from Class 4 Calcutta International School. Today I will be presenting on Bhagini Nivedita and Swami Vivekananda's influence on her life. Pictures of Bhagini Nivedita. Margaret Elizabeth Noble. Margaret Noble was born in Ireland. She was the eldest daughter of Mary Isabel and Samuel Richmond Noble. She was a Scots-Irish social worker, author, teacher, and a disciple of Swami Vivekananda. She first met Swami Vivekananda in 1895 in London. London was immensely influenced by his ideals and speeches. Transferred to Bhagini Nivedita. She reached Kolkata on 28th January 1898. On 11th March 1898, Swami Vivekananda organized a public meeting at the Star Theatre to introduce Sister Nivedita to the people of Kolkata.
Swami Vivekananda gave her the name Nivedita, meaning dedicated to God, when he initiated her into the vow of Brahmacharya on 25th March 1898. Became the first Western woman to be received into an Indian monastic order. She recorded some of her experiences with her master in the book, The Master as I Saw Him, and she said that she got inspiration from Swamiji as she could see the entirety of India through him. She used to refer to Swami Vivekananda as the king and considered herself as the spiritual daughter. Manashkanya in Bengali. Her dedication for education. Ramakrishna Sarada Mission Sister Nivedita Girls School in Bhagbazar, Kolkata. Nivedita was planning to open a school for girls who were deprived or even basic education. She toured England and America, gave lectures on England and America, and raised funds to establish a girls' school. The main reason why Swamiji invited Nivedita to India was to spread education to the women of the country. Some excellent books that she authored: Kali the Mother, 19,000. The Web of Indian Life, 1904. Cradle Tales of Hinduism, 1907. An Indian Study of Love and Death, 1908. The Master as I Saw Him, 1910. Select Essays of Sister Nivedita, 1911. Studies from an Eastern Home, 1913. Myths of Hindus and Buddhists, 1913. Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda, 1913. Footfalls of Indian History, 1915. Religion and Dharma, 1915. And Civic and National Ideals, 1929. Eternal Journey. The tremendous amount of work that she did took a toll on her health. She retired to Darjeeling for rest towards the end of her life. But sadly, she breathed her last in Darjeeling, on the lap of her favorite Himalayas at the dawn of 13th October 1911 at the age of 43. Our humble pranam to her lotus feet. Wow. Thank you. How much research has been done on Sister Nivedita? So at this age, so that's very great job, Nivedita. Thank you so much. You have presented your PowerPoint presentation very nicely. I think rest of our students, they have noted down. Okay, so now may I call Miss Archisha. Have I pronounced correctly? Archisha Roy. So, yes. Okay, she can introduce herself. That will be much better. Yes. Online. And since we are getting the Facebook Live, so all the technologies and everything we are going to make it with. নিজের নামটাও বলবে, তারপরে সুন্দর করে আমি পাশে যাবো, আমার চিন্তা নেই। Thank you, Ma'am Lakshmi. Now, Akshisha, the stage is yours. First, introduce yourself here. Namaskar, my name is Akshisha Rai. আজ আমি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা বলবো। ওইখানে মা পুকুর পাড়ে জিওল গাছে প্যারার ধারে কোথায় হবে বনবাসী কেউ কোথাও নেই, ওইখানে ঝাউতলা জুড়ে বাঁধবো তোমার ছোট্ট কুড়ে, শুকনো পাতা বিছিয়ে ঘরে থাকবো দুজনে, বাঘ ভাল্লুক অনেক আছে আসবে না কেউ তোমার কাছে,
দিন রাত্রির কোমর বেঁধে থাকবো পাহারাতে, রাক্ষসেরা ঝোপে ঝাড়ে মারবে উকি আড়ে আড়ে, দেখবে আমি দাঁড়িয়ে আছি ধনুক নিয়ে হাতে। আঁচলেতে খই নিয়ে তুই যেই 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 দাঁড়াবি তুই ধারে, নিযত বনের হরিণ আসবে সারে সারে, শিংগুলি সব আঁকা বাঁকা, গায়েতে তার চাকা চাকা, লুটিয়ে তারা পড়বে ভুঁয়ে পায়ের কাছে এসে। নমস্কার। Wow. The past presentation. So much covered is very courageous. Good, good. So now, Atrija, are you ready? Okay. So I will call Miss Atrija Shah. Sorry. Okay, here. She is also one member of our mechanical Shakti. You will be here. আপনি ওটা সেট করুন, আমরা ততক্ষণ এটা সেট করি। ভুলে যাচ্ছি এইটা অনলাইন অনলাইন। এটা অফলাইন। ওকে। Now we are entering the musical world. সুন্দর করে হয়ে যায়। হ্যাঁ, আমার কাছে চলে যাও। ঠিক আছে তো, আমাকে ইন্ট্রোডিউস করে দে। You can speak on here, so your mic is here also. Wherever you will go, they will see, and they will see. Yeah. My name is Atrija Shah. I read in class 4F. I read in the school Mahdi Villa World Academy. Today I am going to sing a song of Rabindranath Tagore, Shoka Tore Oi. Our children are very smart. They always present very nicely. Shoka Tore Kadiche Shogun, Shono Shono Pita. Kaho kane kan, Shona prane pran, Mongolo Bharuta. Kaho kane kan, Shona prane pran, Mongolo Bharuta. Kaho kane kan, Shona prane pran, Mongolo Bharuta. ক্ষুদ্র আশা নিয়ে রয়েছে বাজি, সদাই ভাবনা শোনো শোনো সুকাশে দিশে দিশে বেলায় গান তোরে, মরিচিকা করিতে চায় এ মোর প্রাণ ধরে, মরিচিকা করিতে চায় এ মোর প্রাণ তরে, মরিচিকা করিতে চায় এ মোর প্রাণ তরে। পুরায় বেলা পুরায় খেলা, সন্ধ্যা হইয়াছে এ, কাঁদে তখন আকুল মন, কাঁপে তখন সে, কাঁদে তখন
বিশ্বপতি শান্তি কোথা আছে, তোমার দাও আশা পুরাও তুমি এসো কাছে। Thank you. আমি অনেকক্ষণ থেকে ভাবছি ম্যাডাম সর্বাণী সেনকে So Rakhi, you please, yeah. হঠাৎ করে বলাতে আমার বন্ধু সোমা বলল রাখি প্লিজ আমার সৌভাগ্য যে ম্যাডামদেরকে ডাকার জন্য আমার ভার পড়ল। প্রথমেই বলি অনেক 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 শ্রদ্ধা, শুভ বিজয়া, শুভ দীপাবলি, সবাইকে অনেক স্নেহ আমার ছোট্ট ছোট্ট ছেলে মেয়েদের এবং অল ডিগনিটারিজ অ্যান্ড সায়েন্টিস্ট যারা এখানে আছেন। এটা ভীষণ সৌভাগ্যের যে এমন একটা অনুষ্ঠানে আমরা একত্রিত হতে পেরেছি। কিছু মানুষ থাকেন যাদের জীবন এক জীবনে জানা সম্ভব নয়, তা যদি কিছুটাও পাথেয় করতে পারি আমাদের জীবনে, হয়তো আমরা অনেক মানুষকে পথ দেখিয়ে যেতে পারবো। আজকে কলকাতা নিবেদিতা শক্তি প্রত্যেক মেম্বার ইনক্লুডিং অল ন্যাশনাল মেম্বার্স আমরা ভীষণ প্রাইড ফিল করছি। আমাদের মধ্যে এরকমই দুজন অত্যন্ত গুণী প্রধানা শিক্ষিকা হেডমিস্ট্রেস উপস্থিত হয়েছেন, আমরা তাদের জন্য গর্বিত। প্রথমেই তাদের জন্য আমরা একটা জোরে করতালি দিই সবাই। মঞ্চে ডাক পাঠাচ্ছি অভিনন্দা ঘোষ ম্যাডামকে। শ্রীমতী অভিনন্দা ঘোষ তিলজলা বালিকা বিদ্যালয় কসবা তিলজলা এলাকায়। আপনারা জানলে অবাক হয়ে যাবেন, একটা ছোট্ট গ্রামে যতগুলি মানুষ থাকে অলমোস্ট ম্যাডামের স্কুলে শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ছাত্রী মিলিয়ে প্রায় 1400 মানুষ নিয়ে প্রতিনিয়ত ম্যাডামকে কাজ করতে হয়। তো সেই পরিবারের যিনি প্রধানা স্বভাবতই তাকে আমরা অত্যন্ত ডায়নামিক বলে জানি এবং অভিনন্দা ম্যাডাম আমার ভীষণ কাছের মানুষ। আজকে উনি আমাদের আমন্ত্রণে এসছেন, কলকাতা নিবেদিতা শক্তি তার জন্য গর্বিত। ডাক পাঠাচ্ছি অভিনন্দা ঘোষ ম্যাডামকে মঞ্চে। আসুন বসুন, আসুন গ্রহণ করুন। হ্যাঁ অবশ্যই। এরপরে আমরা মঞ্চে ডাক পাঠাচ্ছি আমাদের আর এক ভীষণ গুণী মহিলা, যার সম্বন্ধে পরে আমাদের হয়তো সোমা বলবেন, কিন্তু যেহেতু এনাদেরকে আমি একটু একটু চিনি, সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে অনেকখানি এদের কাজের সাথে সম্পৃক্ত, সেরামি একজন অত্যন্ত গুণী মহিলা, যার একটা কথা ডাকার আগে না বললেই নয়। একটি বিদ্যালয়ের বাচ্চাদের যাদের ফার্স্ট জেনারেশন লার্নার, তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আজকে নিবেদিতা, সিস্টার নিবেদিতা বলুন, ভগিনী নিবেদিতা বলুন, তিনি কেন আমাদের মধ্যে এত অনুসরণীয় একজন পথ? তার কারণ তিনি কিন্তু কোনো উচ্চপদস্থ মানুষের মধ্যে গিয়ে কাজ করেননি। তিনি অনুভব করেছিলেন আর্তের পাশে দাঁড়ানো দরকার। তিনি অনুভব করেছিলেন যে কন্যা সন্তানদের এগিয়ে আসা একটা সমাজকে আগে নিয়ে যাওয়ার জন্য কতখানি জরুরি। আজকে এরামি একজন প্রধানা শিক্ষিকা শর্মিলা সেনগুপ্তা
মঞ্চে ডাক পাঠাচ্ছি তাকে, যিনি জনকল্যাণ বিদ্যাপীঠ ফর গার্লস এইচএসের প্রধানা শিক্ষিকা, এবং তার একটি বিশেষ গুণ আপনারা আজকে এখানে জানুন, আমি মনে হয় কলকাতা নিবেদিতা শক্তি অন্যভাবেও তাকে এরপরে পেতে পারবেন, যে তিনি দেশ বিদেশে গিয়ে এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম নিজে করান এবং সমস্ত রকম এই সুবিধাগুলি বাচ্চাদের জন্য তৈরি করার অক্লান্ত প্রয়াস তিনি নেন। তাই আজকে কলকাতা নিবেদিতা শক্তি তাকে পেয়ে গর্বিত, এবং তিনি প্রতিনিয়ত তার শিক্ষক শিক্ষিকাদের, তার শিক্ষিকাদের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ট্রেনিংয়ে নিজে ট্রেনার হিসেবে যান, তাদের ট্রেনিং নিতে পাঠান। কারণ শর্মিলা ম্যাডামকে আমি অনেক দিন থেকেই দেখছি, আমরা সবাইকে ফেসবুকে অল্প একটু ফলো করি, তার কাজ সম্বন্ধে জানি। আজকে ম্যাডাম আপনি এখানে উপস্থিত থাকায় আমরা গর্বিত, থ্যাংক ইউ। মঞ্চে একটু ডাক পাঠাচ্ছি একই সাথে, যদিও তিনি ফেসবুক লাইভে আছেন, কাউকে দেবেন, আমাদের শক্তির ন্যাশনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ডক্টর রীতা ভট্টাচার্য, যিনি আর একজন অত্যন্ত গুণী মহিলা, তার গাইডেন্সেই কিন্তু আমরা জুনিয়ররা তৈরি হচ্ছি কলকাতা নিবেদিতা শক্তিতে। মঞ্চে ডাক পাঠাচ্ছি ডক্টর রীতা ভট্টাচার্য, শক্তি ন্যাশনালের ভাইস প্রেসিডেন্ট। মঞ্চে ডাক পাঠাচ্ছে আর দুই ব্যক্তিত্ব। তো আসলে এখানে যারা আছেন সবাই না তো দিকপাল, কাকে ছেড়ে যে কাকে ডাকি। আরেকবার মঞ্চে কষ্ট দেব ডক্টর শম্পা দাস, এমিরেটাস সায়েন্টিস্ট, কলকাতা নিবেদিতা শক্তির প্রেসিডেন্ট। সেক্রেটারিকে ডাক পাঠাচ্ছি না, এক্ষুনি পৃথা হাত নাড়িয়ে আমায় বলবে ডাকিস না, রাখি, কারণ ও আমার একদম বন্ধু। তো শম্পাদিকে আরেকবার মঞ্চে ডাক পাঠাচ্ছি। ডক্টর শম্পা দাস, এমিরেটাস সায়েন্টিস্ট, বোস ইনস্টিটিউট, কলকাতা নিবেদিতা শক্তি, ওনার মতো একজন প্রেসিডেন্টকে পেয়ে ধন্য। মঞ্চ আলোকিত হলো। পরের সেশন চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আবার আমি সোমা, আমার বন্ধু সোমা, ওর পরিচয় ও তো এতক্ষণ দিল না, আপনারা জেনে রাখুন, যত বাবা মারা আছেন যদি অঙ্কে কিছু অসুবিধা হয়, আমি তো আবার বায়োলজির লোক, অঙ্কটা বোধহয় একটু কমই বুঝি, অঙ্কে যদি কোনো অসুবিধা হয় তাহলে কিন্তু আপনারা সোমা ম্যাডামের নাম্বার নিয়ে যেতে পারেন, এবং ও সেন্ট জেভিয়ার্সে অঙ্কের একজন অত্যন্ত গুণী শিক্ষিকা। আবার দিচ্ছি সোমাকে এই অংশটি পরিচালনা করার জন্য। বিদায় নিলাম, আমি রাখি। আমি একটু ডেকে নেব মনিকা দিকে, ডক্টর মহুয়া গুহা, রাখে, তুমি একটু পরিচয় করিয়ে। দেখেছো তো, সুযোগ পেলেই সোমা আমাকে ডেকে আবার দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। আসলে এখন যে পর্বটা চলছে, যে রাঁধে সেই চুল বাঁধে, কারণ এখানে যারা আমরা আছি আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে। আমরা সবাই নিজেরা কাজ করি। আমি অন্তত এইটুকু আমার বাচ্চাদের শিখতে বলবো, তুমি যখন স্কুলে ফিরে যাবে, যখন একটা ডাক পড়বে কোনো একটা অনুষ্ঠানের, জানবে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবটাই তোমার কাজ। এটা যেন আজকে এখান থেকে আমরা শিখে যেতে পারি যে সব কাজকেই সমান দায়িত্ব নিয়ে করা দরকার। তো আমাদের মধ্যে যারা প্রধান শিক্ষিকা উপস্থিত আছেন তাদেরকে বরণ করে নেওয়ার জন্য মঞ্চে ডাক পাঠাচ্ছি মনিকা ম্যাডামকে। কেএনএস এর পক্ষ থেকে, কলকাতা নিবেদিতা শক্তির পক্ষ থেকে মনিকা ম্যাডাম বরণ করে নিচ্ছেন। হেডমিস্ট্রেস, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি কেএনএস এর, তিনি বরণ করে নিচ্ছেন হেডমিস্ট্রেস শর্মিলা সেনগুপ্তা ম্যাডামকে। করতালিটা কি এত এসি চলছে না? আটটু বাড়ুক না, বাড়ুক আটটু, উষ্ণ করতালি পৌঁছে যাক ম্যাডামদের কাছে। বরণ করে নিলাম হেডমিস্ট্রেস শ্রীমতী শর্মিলা সেনগুপ্ত। ডাক পাঠাচ্ছি, মঞ্চের পরে অভিনন্দা ম্যাডামকে, অভিনন্দা ঘোষ ম্যাডামকে বরণ করে নেওয়ার জন্য আসছেন ডক্টর মহুয়া গুহ,
KNS এর পক্ষ থেকে বরণ করে নিচ্ছি তিলজলা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকা অভিনন্দা ঘোষ ম্যাডামকে। বরণ করছেন KNS এর পক্ষ থেকে ডক্টর মহুয়া গুহ। করতালিটা আরো জোরে হোক সবার জন্য, নিজেদের জন্য। অনেক অনেক ধন্যবাদ। আবার ওভার টু সোমা। আমরা এবার একটু ম্যাডামদের থেকেও কিছু কিছু কথা শুনে নেব। বাচ্চারা তোমরা নিশ্চয়ই খুব টেনশনে আছো, কি যে সেমিনারে ডাকা হলো, কেন যে বড়দি আমাদের ডেকে পাঠালেন। এই বিকেলবেলা দীপাবলি আসছে, আবার পড়াশোনা লেখা, কি বিড়ম্বনা, হোক বিড়ম্বনা। ওভার টু সোমা ম্যাডাম। থ্যাংক ইউ রাকেশ, থ্যাংক ইউ। আমি এখন রিকোয়েস্ট করব অভিনন্দন ম্যাডামকে, উনি যদি কিছু বলেন এবং আমাদের ছাত্রছাত্রীরা সমৃদ্ধ হবে। অনলাইন যাচ্ছে, তুমি আমার তো সুবিধা আছে, হার আছে, কোনো অসুবিধা নেই। চলো, থ্যাংক ইউ ফর কামিং। একবার হ্যালো হ্যালো, ঠিক আছে, ফাইন, থ্যাংক ইউ। উপস্থিত সমস্ত বিশিষ্ট অতিথিবর্গ, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অফ সায়েন্সের ডিরেক্টর এবং অন্যান্য বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকরা যারা আছেন, এবং মঞ্চে উপবিষ্ট শর্মিলা ও আমার থেকে জুনিয়র কিন্তু খুব ভালো কাজ করছে, তাছাড়াও কলকাতা নিবেদিতা শক্তির সমস্ত সদস্যদের শুভ বিজয়া এবং শুভ দীপাবলির শুভেচ্ছা, এবং অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে একটা এরকম সুন্দর অনুষ্ঠানে ডাকার জন্য। আমি ভগিনী নিবেদিতার সম্বন্ধে বলার কথা ভাবলেই আমার মানে যখন আমাকে রাখি বলল যে এরকম কিছু বলতে হবে, আমার সত্যিই খুব টেনশন হয়েছে, কারণ এরকম একজন বিশাল মাপের ব্যক্তি, তার সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবো এই যোগ্যতাটা আমার আছে বলে আমার মানে মনে হয়নি। কিন্তু তবু আমি সিস্টার নিবেদিতাকে একটু অন্যরকম চোখে দেখি, সেইটুকুই আমার উপলব্ধি ভগিনী নিবেদিতাকে যেভাবে, আমি সেটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। একদম প্রাচীন যুগে মানুষ যখন গুহায় থাকতো, তখন কিন্তু আমাদের সভ্যতাটা ছিল মাতৃতান্ত্রিক। মেয়েরা মেয়েদের নামেই এক একটা গোষ্ঠী হিসেবে মানুষরা থাকতো, এবং সেই মায়ের সমস্ত বাচ্চারা, সন্তান সন্ততি মিলে তৈরি হতো একটা গোষ্ঠী, এবং সেই গোষ্ঠীগুলোর নামও হতো সেই মায়ের নামে। তারপরে আস্তে আস্তে কৃষি কার্য সেইটা আবিষ্কার হলো। কৃষি ব্যবস্থার পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কায়িক শ্রম বাড়তে শুরু করলো, কায়িক শ্রমের দরকার হয়ে পড়লো সমাজে, এবং তখন পুরুষরা কাজ করতে শুরু করলো, কারণ চাষবাস করা একটা শারীরিক সক্ষমতা অনেক বেশি দরকার, যেটা মেয়েদের মানে বৈজ্ঞানিকভাবেই তাদের একটু কম। সেই কারণে মেয়েরা কিন্তু কাজে বেরিয়ে পড়ল, ছেলেরা কাজে বেরিয়ে পড়ল, এবং যবে থেকে এই কায়িক শ্রম সমাজে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল, তখন থেকেই আস্তে আস্তে মেয়েদের ঘরে ঢোকা শুরু হয়ে গেল, এবং মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার থেকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা হয়ে উঠল অন্তরালবর্তিনী। কাজেই তাদের শিক্ষার আর কোনো গুরুত্ব থাকলো না। মেয়েদের কাজ ছিল সংসার করা, বাচ্চাদের লালন পালন, শিক্ষার দরকার ছিল না। প্রথম দিকে হয়তো পুরুষদেরও শিক্ষার দরকার ছিল না, কিন্তু যেটুকু কাজের জন্য শিক্ষার দরকার সেই শিক্ষাটা তারা পেত, যেটা মেয়েরা পেত না। এইটা
এই সামন্ততান্ত্রিক একটা সমাজ ব্যবস্থা, এটা কিন্তু বহু বহু যুগ ধরে, বেশ কয়েক হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে কায়েম হয়ে থাকলো। এবং এই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা আরো নিজেকে উন্নত করলো, মেয়েরা আরো ক্রমশ ঘরের মধ্যে চলে গেল, মেয়েদের সমস্ত রকম স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা হলো এবং মেয়েদের আর কোনো রকম মানবিক অধিকারগুলো প্রায় তাদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হলো ক্রমশ। আজও অবধি আমাদের ভারতবর্ষে এবং পাশ্চাত্য দুনিয়ায় আমরা এখন ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে আছি। সামন্ততন্ত্র পৃথিবী থেকে বহুদিন আগেই চলে গেছে, কিন্তু এই ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাতেও মেয়েরা যে খুব স্বাধীন, এটা কিন্তু সত্যি বলার মতো অবস্থা আজও হয়নি। এই কিছুদিন আগে অবধিও আমেরিকায় ইকুয়াল ওয়েজেস আন্দোলন করে মেয়েদেরকে সমান মাইনের অধিকার অর্জন করে নিতে হয়েছে। আমাদের ভারতবর্ষে তো মেয়েদের লড়াই চলছেই, ঘরে এবং বাইরে। আজকেও আমাদের মধ্যে আমরা এতজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের পেয়েছি, তাদের মধ্যে কতজন মহিলা, আমরা সত্যি ধন্য মনে করছি নিজেদের যে আমরা ঘরে বাইরে সমানভাবে দুর্গা, শারদোৎসবের সময় চলছে, সেই দুর্গা আমরা হয়ে উঠবার চেষ্টা করছি। কিন্তু এই ভারতবর্ষে মেয়েদের ক্ষমতায়ন অনেক বন্ধুর পথ পেরিয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, এখনো লড়াই সম্পূর্ণ হয়নি। আজকের এই পটভূমিকায় ভগিনী নিবেদিতাকে নিয়ে এরকম একটা সুন্দর মনোজ্ঞ সেমিনার সত্যিই খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। কারণ আমার চোখে ভগিনী নিবেদিতা নারীদের ক্ষমতায়নের প্রথম স্তর ভারতবর্ষে। স্বামী বিবেকানন্দর সঙ্গে ওনার দেখা হয়েছিল 1895 একটি নভেম্বর মাসে আয়ারল্যান্ডে। এক যুগ পুরুষের সঙ্গে পরিচয় হলো এক যুগ মাথার। সেই যুগ সন্ধিক্ষণে রচনা হলো এক অমর যুগলবন্দির। সিস্টার নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দর দ্বারা এতটাই প্রভাবিত হলেন যে তিনি চলে এলেন সমস্ত কিছু ত্যাগ করে, তার পাশ্চাত্য সভ্যতা, শিক্ষা, একটি আধুনিক সমাজের লাইফস্টাইল আমরা যাকে বলি, সেই সব ছেড়ে তিনি চলে এলেন এদো পচা কলকাতায়। সেই সময়ের কলকাতা মশা মাছি ম্যালেরিয়ার কলকাতা, কাঁচা নর্দমার কলকাতা। সেইখানে এসে তিনি উত্তর কলকাতার একটা এদো গলির মধ্যে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকলেন এবং লড়াই শুরু করলেন। তার আমার কাছে ভগিনী নিবেদিতার সব থেকে বড় অবদান বাগবাজার সিস্টার নিবেদিতা গার্লস হাই স্কুল। এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল 1898 সালে। এটার পেছনে একটা ছোট্ট গল্প আছে। গল্পটা হচ্ছে এরকম যে উনি অক্টোবর মাসের একটি কালী পুজোর দিন সিস্টার নিবেদিতা তার বাড়িতে একটি মিটিং ডেকেছিলেন। সেই মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন সমাজের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি। সেই সময় সদ্য ব্রিটিশরা ইংরেজি শিক্ষা চালু করেছে দেশে এবং আমাদের বাংলায় রেনেসাঁর একেবারে প্রথম হাওয়া বইতে শুরু করেছে। সেই সময়ে ভগিনী নিবেদিতা এই মিটিংটি ডাকলেন এবং সেখানে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি রয়েছেন। তাদের সামনে সিস্টার নিবেদিতা এই প্রস্তাবটি রাখলেন যে তিনি বাগবাজারে একটি বাড়ি ভাড়া করে সেই বাড়িতে একটি মেয়েদের স্কুল খুলতে চান, যেখানে তিনি খুব বড় বড় মানে বনেদি বাড়ির, ভদ্র বাড়ির এবং শিক্ষিত বাড়ির মেয়েদেরকে তিনি চান ছাত্রী হিসেবে, যাদেরকে তিনি লেখাপড়া শেখাবেন, বিজ্ঞান শেখাবেন, একটু হাতে কলমে কাজ শেখাবেন, সেলাই শেখাবেন, এটিকেটস শেখাবেন
এবং তিনি বললেন যে আমি আপনাদেরকে এই কারণে ডেকেছি যে আপনাদের সকলেরই তো মেয়ে আছে, কন্যা সন্তান আছে, আপনারা সবাই এগিয়ে আসুন, আপনাদের মেয়েদের আমার স্কুলে ভর্তি করুন। আপনাদের মেয়েরা যদি আমার স্কুলে ভর্তি হয় তাহলে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাধারণ ঘরের বাবা মারাও তাদের মেয়েদেরকে স্কুলে ভর্তি করবে। তখন মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার প্রচলন ছিল না, মেয়েরা স্কুলে যেত না, ছেলেরা যেত। কিন্তু অদ্ভুতভাবে সবাই চুপ করে রইল। তার আগে অব্দি খুব ধন্য ধন্য করছিল এবং সিস্টার নিবেদিতাকে ডেকেছেন বলে তারা সবাই এসেছেন, বিদগ্ধ আলোচনা চলছে। কিন্তু যেই বললেন ঘরের মেয়েদের পাঠান, আপনারা এখানে নাম নথিভুক্ত করুন, একজনও এগিয়ে এলেন না। সিস্টার নিবেদিতা আকুলভাবে বলে যাচ্ছেন প্লিজ আপনারা আসুন। এর মধ্যে কোনো এক ফাঁকে একদম পেছন দিকে, হলের পেছন দিকে এসে বসেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি সোজা উঠে এসে দাঁড়িয়ে এক একজন করে ভদ্রলোকের নাম ডেকে বললেন, এই তোমার বাড়িতে তো অমুক তোমার মেয়ে আছে, তোমার ছোট মেয়ে কি করছে জানো, এই নাম লেখাও, নাম লেখাও। এইভাবে 5টি ছাত্রী জোগাড় হলো সিস্টার নিবেদিতার, প্রথম 5টি ছাত্রী। সেই 5 জনকে নিয়ে বাগবাজারে সিস্টার নিবেদিতা গার্লস হাই স্কুলের পথ চলা শুরু। তারপরেরটুকু ইতিহাস সবাই জানেন। সিস্টার নিবেদিতা মেয়েদের শিক্ষার জন্য কিভাবে লড়াই করেছেন আমরা সবাই সেটা জানি এবং এতক্ষণ তার আলোচনাও হয়েছে। সিস্টার নিবেদিতা কলকাতায় প্লেগের সময় নিজে রাস্তায় নেমে পড়ে নার্সিং করেছেন, রাস্তার রুগীদেরকে কোলে টেনে নিয়ে সেবা করেছেন এবং ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সিস্টার নিবেদিতা একজন উল্লেখযোগ্য মুখ। তিনি এতটাই সমর্পিতভাবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন যে সেই সময় রামকৃষ্ণ মিশনের উনি সদস্যা ছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের একটু অস্বস্তি তৈরি হয়, কারণ তারা এই ধরনের কোনো রকম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যে নিজেদেরকে জড়াতে চাইতেন না। সিস্টার নিবেদিতা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সদস্যপদ ত্যাগ করেন, কারণ তিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে, স্বাধীনতা সংগ্রামকে তিনি মানে পাথেয় করে নিয়েছিলেন, ভারতবর্ষ যাতে স্বাধীন হয়। বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে তার অবদান তো আমরা জানি। ভগিনী নিবেদিতাকে আমি এই জন্যেই স্মরণ করি সবসময়, কারণ তিনি মেয়েদের শিক্ষার কথা ভেবেছিলেন। আজকের দিনে আমাদের যারা, বিশেষ করে আমার স্কুলের ছাত্রীদের আমি সবসময় বলি যে মেয়েদের কাছে সবচেয়ে বড় অলংকার শিক্ষা এবং স্বাধীনভাবে নিজের পায়ে দাঁড়ানো। হার চুড়ি গয়না পরে সেজে সুন্দর হওয়া যায় না, কেবলমাত্র স্বাধীনতা পেলে এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারলে সমাজকে, তবেই আমি সুন্দর, এবং সেই সৌন্দর্য যেন সমাজে বিকিরণ হয়, আমার মধ্য থেকে যেন সেই সৌন্দর্য সবার মধ্যে বিকিয়ে যায়, তবেই আমি সুন্দর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই বলেছেন যে পান্নার দিকে চেয়ে বললাম সুন্দর, সুন্দর হলো সে। সুন্দর তখনই যখন অন্যরা আমাকে সুন্দর বলে, এবং সেই সৌন্দর্য মেয়েরা কোথার থেকে পায়? তাদের স্বাধীনতা, তাদের অর্জন ক্ষমতা, তাদের একটা সুন্দর সংসার গড়ে তোলা। এবং আমরা তো মা, মেয়েরা মা হয়, তার সন্তানকে একজন যেন অপূর্ব সুন্দর করে তুলতে পারে, একজন ভালো নাগরিক করে তুলতে পারে। ভারতবর্ষকে এটাই হবে মেয়েদের সবচেয়ে বড় আদর্শ দান। আজকে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে যে এত হাহাকার, এত বেকারি, এত রাজনৈতিক হিংসা, আমি মনে করি এখানে মায়েদের ভূমিকা একটা বিশাল থাকতে পারে।
আজকে যদি ভারতবর্ষের প্রতিটি নারী শিক্ষিত হতো, ভগিনী নিবেদিতার মতো, যদি ভগিনী নিবেদিতার স্বপ্নকে যদি আমরা 100% সফল করতে পারতাম, তাহলে হয়তো ভারতবর্ষের এই রূপ আজকে থাকতো না। আমার কাছে ভগিনী নিবেদিতা নারী ক্ষমতায়নের ভিত্তিপ্রস্তর, এবং আমি তাকে এইভাবেই স্মরণ করি। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম। আমরা অনেক কিছু জানতে পারলাম আমাদের বক্তার থেকে। এখন আমি ডেকে নেব নন্দা ম্যাডামকে, সরি শর্মিলা ম্যাডামকে। শর্মিলা ম্যাডাম, প্লিজ কাম। নমস্কার, গুড আফটারনুন সবাইকে। এখানে অনেক ডিগনিটারিজ আছেন, মঞ্চে উপবিষ্ট, তাদেরকে আমার শ্রদ্ধা। যারা আমার সামনে আছেন, এত বড় বড় সায়েন্টিস্ট, লেডি সায়েন্টিস্ট, সেটা আমার কাছে খুব বড় ব্যাপার। আপনাদের সবাইকে শ্রদ্ধা। আমার খুব প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা যারা আমার সামনে আছে, যারা আমার কাছে পড়ে না, সেই ছোট্ট ছোট্ট মুখগুলো যাদেরকে আমি দেখছি, তারাও তো ছাত্রছাত্রী, এবং তাদের গার্ডিয়ানসরা, তাদের পেরেন্টসরা যারা এসেছেন, তাদের সবাইকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি অল্প কিছু কথা বলবো। আমি একজন শিক্ষিকা, বহু বছর শিক্ষকতা করছি, কিন্তু প্রতিনিয়ত ছাত্রছাত্রীদের থেকে অনেক কিছু শিখি। বেশ কিছু বছর আগেকার কথা, স্কুলে একটি অনুষ্ঠান হচ্ছিল। সেই অনুষ্ঠানে বড় কোনো মানুষের বিষয়ে কথা বলা হচ্ছিল, এবং সেখানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সবাই যারা বসেছিল, তাদের মধ্যে প্রথম সারিতে একটি ছেলে ঘুমিয়ে পড়ে। ক্লাস 5-এর একটি ছেলে, অনেকক্ষণ কথাবার্তা চলছে, ঘুমিয়ে পড়ে। তাকে ঘুমন্ত দেখে অবশ্যই মঞ্চে যারা ছিলেন তাদের কিছুটা তো হলেও কষ্ট হয়। আমরা যারা শিক্ষিকারা ছিলাম খুব অপ্রস্তুত যে বাচ্চাটি ঘুমিয়ে পড়েছে, অন্যরাও যেন ঘুমন্ত। পরে এই ছেলেটির সাথে যখন কথা বললাম যে এত সুন্দর একটা আলোচনা হচ্ছিল, তোমরা সবাই শুনছিলে, তুমি ঘুমিয়ে পড়লে, তোমার ভালো লাগছিল না আলোচনাটা? ক্লাস 5-এর শিশুটি খুব সরল মনে বলল, সব তো বড়দের কথা হচ্ছিল, অনেকক্ষণ শুনছিলাম, আর ভালো লাগছিল না। সেই দিন বড় একটা শিক্ষা আমি নিই শিক্ষিকা হিসেবে। এমন যে কোনো অনুষ্ঠান যেখানে ছোট বাচ্চারা সামনে আছে, সেখানে সেই থেকে আমি বুঝি যে কি রেলেভেন্স যার বিষয়ে কথা বলা হচ্ছে, সেটা বোধহয় বোঝানো প্রথমে বাচ্চাদেরকে খুব জরুরি। নইলে কেন তার কথা শুনতে যাবে? যে মানুষটাকে সামনে দেখছে না, তাকে ছুঁতে পারছে না, সত্যিই তো আজকে সেই বাচ্চাটার কাছে কিসের রেলেভেন্স? একটা মানুষ 111 বছর আগে যিনি চলে গেছেন, তার রেলেভেন্স আছে বলেই আজকে আমরা এতজন উপস্থিত এখানে। প্রত্যেকটি বাচ্চাকে ক্লাসে যখন আমরা পড়াই, তখন কিছু জিনিস শেখাতে চেষ্টা করি। বড় মাপের মানুষ যারা দেশ গড়েন, যারা পৃথিবীতে বড় হন, তাদের কি গুরুত্ব, কেন তাদেরকে স্মরণ করি, সেটা বোধহয় বোঝানো খুব দরকার। আজকে যারা ছোটরা এখানে সবাই এখানে আছো, তাদের সবাইকে বলছি, আমি যদি সিস্টার নিবেদিতার থেকে একটা কোনো ছোট জিনিস শিখে এগোতে পারি, তাহলে আমি মনে করব আমার জীবনটা সার্থক। ঠিক তেমনি তোমরা একটা কোনো জিনিস বেছে নেবে, যখনই কোনো বড় মানুষের বিষয়ে জানবে, শিখবে, তার থেকে বেশি কিছু না, শুধু একটা জিনিস তুলে নেবে, যেটাকে অনুসরণ করে, যেটার থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে তুমি এগোতে পারো। আমরা কেউ সিস্টার নিবেদিতা হতে পারবো না, কিন্তু তার থেকে যদি একটা জিনিস শিখে এগোই, তাহলে উনিও যেখানে আছেন সেখান থেকে কিন্তু মনে করবেন যে আমি অনেকটা কিছু দিয়ে যেতে পেরেছি। 111 বছর আগে যে মানুষটা চলে গেছে মাত্র 43 বছর বয়সে, তার রেখে যাওয়া অনেক কিছু আজকে আমরা আলোচনা করছি। তোমাদের একটা কুইজ হবে, সেই কুইজের জন্য তোমরা তথ্য সংগ্রহ করছো। অন্য অনেক অনুষ্ঠানে দেখেছি যেখানে এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, সেখানে কেউ কিচ্ছু লেখে না, ছাত্রছাত্রীরা অনেকটা পথ গিয়ে শোনে না। আমি ছোট্ট কয়েকটা জিনিস বলবো, কিছু আমার নিজের অভিজ্ঞতা বিষয়ে।
সিস্টার নিবেদিতা বিষয়ে পড়তে গিয়ে জেনেছিলাম যে সিস্টার নিবেদিতার হেডমিস্ট্রেস যিনি ছিলেন, তার কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, তাকে একটা জিনিস শিখিয়েছিলেন, পার্সোনাল স্যাক্রিফাইস, নিজের জিনিস অন্যের জন্য উৎসর্গ করা। আমি আজকে হেডমিস্ট্রেস হওয়ার পর যদি এরকম একটা কিছু আমার ছাত্রীদেরকে শেখাতে পারতাম, তাহলে আমি মনে করব যে আমার হেডমিস্ট্রেস জীবন সার্থক। কোনো কিছু যেটা আমার বাচ্চাদেরকে বড় হতে শেখাবে, এই চেষ্টায় লেগে থাকবো যে পার্সোনাল স্যাক্রিফাইস বা অন্যের জন্য ভালো কিছু করা যদি আমার ছাত্রীরা শেখে। এটা আমার শেখা, আমি অনুপ্রাণিত হচ্ছি সিস্টার নিবেদিতা থেকে, সেটা আমি স্মরণ করে রাখবো এবং আমার ছাত্রীদেরকে শেখানোর চেষ্টা করব। আমার ছাত্রছাত্রী যারা সামনে আছে তাদের বলি, একটু আগে সত্যজিৎ স্যার বলে গিয়েছিলেন আমি দার্জিলিং বেড়াতে গিয়েছিলাম। লোকে অনেক কিছু করতে দার্জিলিং যায়, আমি গিয়েই প্রথম আমার টার্গেট ছিল কোথায় যাব, রয়বিলাতে যাব, যেখানে সিস্টার নিবেদিতা তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন সেটা দেখতে যাব। তোমাদের সবাইকে বলি দার্জিলিং গেলে অবশ্যই যেও, একটা আলাদা অনুভূতি, একটা প্রশান্তির জায়গা। 3টে তলা আছে সেখানে, ছোট ছোট ঘর আছে, একটা ছোট মিউজিয়াম মতো করা হয়েছে, খুব সুন্দর লেগেছিল। এবং প্রাকৃতিক যে পরিবেশ সেখানের সেটাও বড় মনোরম। আরেকটা জিনিস বলি, যখন ওনার সমাধিস্তম্ভটা দেখলাম, এপিটাফটা দেখলাম, তাতে লেখা ছিল হিয়ার লাইজ সিস্টার নিবেদিতা হু গেভ হার অল টু ইন্ডিয়া। মাত্র 11.5 বছর ছিলেন আমাদের দেশে, কিন্তু সেই 11.5 বছরে তিনি যা দিয়ে গিয়েছিলেন, তাতে তার সমাধিস্তম্ভতে এরকম একটা কথা লেখা যায়, ভারতবর্ষকে কতটা ভালোবেসে মাত্র 11.5 বছরে উনি এত কিছু দিয়ে গিয়েছিলেন যে আমরা ভালোবেসে এই কথাটা ওনার সমাধিস্তম্ভতে লিখেছি। সবসময় নিজেকে আমি যে কোনো মানুষের সাথে তার জায়গায় দাঁড় করিয়ে ভাবার চেষ্টা করি, আমি 11.5 বছরে কি করতে পারবো। আমরা সবাই যদি প্রশ্ন করি, আমরা কি 11.5 বছরে এমন কিছু করতে পারবো যে আমাদের 111 বছর পরে কেউ মনে রাখবে? তা যদি না হয়, কোথাও যদি তাতে খামতি থাকে, তাহলে চলি না, স্মরণ করি সেই মানুষটাকে, জানি তার বিষয়ে কি এমন করেছিলেন তিনি যে এতজন মিলে আমরা প্রতি বছর তাকে স্মরণ করছি, প্রতিনিয়ত তাকে স্মরণ করছি। এগুলো অনেক বড় ব্যাপার। বিদেশ থেকে এলেন মাত্র 31 বছর বয়সে, এখানে থাকলেন মাত্র 11.5 বছর, তবু ভালোবাসলেন একটা দেশকে এত, নিজের ধর্ম বদলালেন, যে ধর্মকে নিলেন আপন করে তাকে ভালোবাসলেন এত। তাই ওনার একটা বিশাল কাজ উনি করেছিলেন প্রথম ভারতবর্ষে এসে। বিদেশিদের, ওয়েস্টের কাছে আমাদের ইন্ডিয়ান ফিলসফি, ইন্ডিয়ান রিলিজন, এটা বিষয়ে একটা অনেক ভ্রান্ত ধারণা ছিল। সেই ধারণাগুলোকে চেঞ্জ করবেন বলে উনি কিন্তু বই লিখলেন। উনি কিন্তু অনেক জায়গায় বক্তৃতায় বললেন যে আমাদের মধ্যে, ভারতবর্ষের মধ্যে যে ধারণাগুলো, কেন আমরা এই জিনিসটা বলছি বা কোনো একটা ধারণাকে প্রচার করছি, সেটা কত ভ্রান্তভাবে হয়তো উপস্থাপন হয়েছে পশ্চিমের কাছে। এটা একটা বিশাল পাওয়া আমাদের কাছে। আমরা শিখি সেটার থেকে যে একটা মানুষ আরেকটা দেশকে ভালোবেসে আপন করে কত কি দিয়ে গেল। আমরা সবাই, আমরা এখানে যারা ছাত্রছাত্রীরা আছি, বড়রা আছি, আজ এই পণটা করি যে আমরা ভালোবেসে নিজেদের কাগজের জগৎটাতে শুধু কিছুটা হলেও ভালোবেসে সেটাকে বড় করার চেষ্টা করব। অনেক কিছু করার দরকার নেই, আপন করে যে কাজটা প্রতিদিন করি সেটাকে ভালোবেসে এগিয়ে নিয়ে যাব, সেটাকে সুন্দর করে তুলব। সিস্টার নিবেদিতার কাছ থেকে শিখব যে নিজেকে স্যাক্রিফাইস করে ভালো করে অন্যের জন্য কত কি করা যেতে পারে। আজ এইটুকু বলেই আমি সবার কাছে ধন্যবাদ চাইবো, আমার ছাত্রছাত্রীর কাছে ধন্যবাদ চাইবো। সবাই ভালো থাকবেন, অনেক এগিয়ে যাবেন জীবনের পথে। নমস্কার। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ভীষণ ভালো লাগলো ম্যাডামের কথা, এবং উনি বললেন যে সেখানে কিভাবে ভালো মানুষ হওয়া যায়। তো আমরা সেটা ম্যাডামের থেকে শিখলাম, জানলাম, তোমরাও অনেক উপকৃত হলে আশা করি। আর আমি তো দেখছি ডক্টর রাখি রয় সমানে কোয়েশ্চেন্স করে যাচ্ছেন, তোমাদের জন্য অ্যাড করে যাচ্ছেন। তো সকলেই তোমরা তৈরি। এখন
আমি ডেকে নেব আমাদের চিফ গেস্ট ম্যাডাম প্রফেসর চিত্রা মণ্ডলকে। ম্যাম, Ma'am Mondal completed her PhD early on her career from IACS Bangalore. Okay. Our chief guest, Professor Chitra Mondal, Honorary Visiting Professor, Department of Zoology, Diamond Harbour Women's University. She completed her PhD early on her career from IACS Bangalore in the area of bioorganic chemistry. She went on to do postdoctoral research at University of Pennsylvania in Philadelphia. Returning to India, she joined and served at CSIR IICB as a senior scientist. Later, she went on to head, served at CSIR IICB as a senior scientist. Later, she went on to head the innovation complex in Kolkata and then its director from 2010 to 2015. Her research area is mainly the glycosylation of biomolecules and their activities also. So now, potential application in the disease management, cancer and tumor immunology. So ma'am, may I call you? শোনা যাচ্ছে? আচ্ছা, প্রথমেই আমি শেষে বলার একটা সুবিধে, আমি জানি সবাই যা যা বলেছে এইটা হচ্ছে কনক্লুশন ফর দ্য স্টুডেন্টস। তোমরা যারা যারা একটু একটু মিস করে গেছো স্টুডেন্টদের জন্য তুমিই বলছি, সেটা আমার স্লাইডে সব পেয়ে যাবে। এবং আমাকে বাংলায় বলতে বলার জন্য ধন্যবাদ। আমি বাংলায় বলতে ভীষণ ভালোবাসি, কেন কি আমি একদম পাঠশালা থেকে পড়েছি। মানে পাঠশালা মানে এখনকার অনেক মেয়ে ইন্টারন্যাশনাল স্কুল থেকে এসছে, মানে অনেক দামি দামি স্কুল থেকে এসছে। পাঠশালা মানে একটা ঘরে আমাদের 4টে ক্লাস হতো, এই মুখে একটা ক্লাস, ওই মুখে একটা ক্লাস, এরকম করে ক্লাস 1, ক্লাস 2, ক্লাস 3, ক্লাস 4, একজন মাস্টারমশাই। তো যাই হোক, সেখান থেকে আমি পড়েছি। সুতরাং সেখান থেকে যদি আমি IISc পৌঁছতে পারি, আমি জানি এখানে যতজন বাচ্চা আছে তারা একদিন কোথাও না কোথাও গিয়ে পৌঁছাবে। কেননা তখনকার দিনে, আমি নিজের জন্য বলছি না, বাচ্চাদের জন্য বলছি, তখনকার দিনে আমি বাঁকুড়ার মেয়ে, গ্রামের মেয়ে, একদম গ্রামের মেয়ে। তখনকার দিনে বাঁকুড়া থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়া ছিল, মানে আমার কাছে ছিল প্রায় চাঁদে যাওয়ার মতো। কেন কি বাঁকুড়া থেকে তোমরা ভোর 4টে উঠে বাসে করে দুর্গাপুর যেতে হবে, দুর্গাপুর থেকে ট্রেনে করে হাওড়া আসতে হবে। আমাদের কলকাতায় কোনো আত্মীয় স্বজন ছিল না। হাওড়াতে সারাদিন বসে থেকে রাত 8টায় ম্যাড্রাস মেল, তখন তো করলা এক্সপ্রেস ছিল না, কি জানো, হ্যাঁ, তো তখন হচ্ছে যে 2 রাত্রি 3 দিন মেলে, মানে ট্রেনে থাকতে হবে। তারপরে সেই ট্রেনটা পৌঁছবে ম্যাড্রাস, তখন চেন্নাই ছিল না। তারপর আরেকটা ট্রেনে করে ব্যাঙ্গালোর যেতে হবে। সেখান থেকে লোকেরা তখনও টাটা ইনস্টিটিউট বলে, মানে যারা অটোওয়ালা আর কি, তখন তো অত পয়সা ছিল না, অটোই ভরসা আর কি। অটো অবশ্য ছিল না, কি করে পৌঁছেছিলাম আমি এখন নিজেই ভুলে গেছি। কিন্তু যাই হোক, আমি সমস্ত ক্রেডিট আমি আমার বাবা মাকে দিই। একটু আগেই
আমাদের হেডমিস্ট্রেস দুজনেই বলেছেন যে প্যারেন্টসরা আর কি একদম মানে ভীষণভাবে তাদের ছেলে মেয়েদের জন্য অনেক কিছু করে। আমার বাবা মা আমার উপর বিশ্বাস রেখেছিলেন যে না, ওকে যদি পাঠাই, ও যখন এত জেদ করছে যে ব্যাঙ্গালোরে চান্স পেয়েছে, এত জেদ যখন করছে, আমি পাঠাই। তো সেই আমার মা আজ 1 বছর হলো চলে গেলেন, করোনা তাকে কেড়ে নিল। তো করোনা আমাদের জীবনে অনেককে কেড়ে নিয়েছে। এই যে আমার স্বামী এখানে বসে আছেন, উনি করোনার জন্য আজকে এই অবস্থা। উনি কম্পিউটার ছাড়া থাকতে পারতেন না, উনি এখন কম্পিউটার দেখতে পারেন না। কিন্তু নারী শক্তি, ওই যে আমার বাড়িতে আজকে কেউ নেই, সুতরাং অসুস্থ স্বামীকে আমি তাই নিয়ে এসেছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ যে তুমি ওনাকে স্টেজে ডেকেছো। সরি ফর মাই ইমোশন। তো যাই হোক, আজকে আমি ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে বলার জন্য যেটুকু বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে সবাই শুনেছো, কিন্তু এটা হচ্ছে সিস্টার নিবেদিতা হচ্ছে একটা, আগে যারা বলেছেন আমার কাছেও একটা আইকন ফর হোয়াট না, ডেডিকেশন। মানে ওনার ওই 11 বছর বয়সে যিনি আমাদের বর্দি যিনি বললেন যে মাত্র 11 বছর উনি ছিলেন, সত্যি আর কটা বছর থাকলে যে উনি কি করতেন। এই মানে একটা মানুষ, তার মানে প্রত্যেকটা মিনিট যদি আমি হিসেব করি, মানে স্বামী বিবেকানন্দের সাথে দেখা হওয়ার পরে 3 বছর পরে উনি এসেছিলেন কলকাতায়। সেই 3 বছর পরে উনি যে শুরু করলেন, তারপর প্রথম যে স্কুলটা শুরু করলেন, তার ডিফারেন্স হচ্ছে মাত্র 5 মাস। মানে মার্চে উনি পৌঁছেছিলেন, বোধহয় অক্টোবরে স্কুলটা স্থাপিত হয়েছিল। তো হ্যাঁ, মানে এই 5 মাসে একজন অচেনা একজন মহিলা, যিনি আমাদের কালচার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না তাদের ভাষা, আমরা হাত দিয়ে খাই, আমরা এই আমাদের কুসংস্কার, ওই আমাদের কুসংস্কার, সমস্ত বাধা অতিক্রম করে উনি কিভাবে একটা স্কুল খুললেন, সেটা কিন্তু মানে আমি বলবো এরকম ডেডিকেশন ছাড়া, যে উনি একটা পণ করেই এসেছিলেন যে আমি যে দেশে যাচ্ছি, যে দেশে আমার গুরু আমাকে নিয়ে এসছে, মানে স্বামী বিবেকানন্দ, তার সেই দেশের জন্য আমি কিছু করব। তাই মানে আগের যে বর্দি, ওনারা অনেক বেশি মানে ছাত্র পড়িয়ে অনেক বেশি তারা একদম মানে পাকাপোক্ত আমাদের থেকেও। তাই ওনাদের লেকচারগুলো আমি খুব মন দিয়ে শুনেছি, আমার ভীষণ ভালো লেগেছে দুই বর্দিরই লেকচার। এবং আমি এখন চেষ্টা করি, আমি এই এশিয়ারবি, আমি এই যে ডায়মন্ড হারবার ইউনিভার্সিটিতে এই জন্য গেছি, আমার পাশেই আমি আইআইসিবিতে দীর্ঘ 30 বছর চাকরি করেছি। কিন্তু আমার মার্চ মাসে আমার ভেবেছিলাম আর আমি চাকরি করব না, আমার অনেক বয়স হয়ে গেছে, আর আমি চাকরি করব না। তারপর ভগবান হয় না, মানে হঠাৎ করে আমার এই ফেলোশিপটা আমি নিজে অ্যাপ্লাইও করিনি, হঠাৎ এই ফেলোশিপটা আমি পেলাম। আর তার অনেক দিন আগের থেকেই আমার একজন ছাত্রী ওই ডায়মন্ড হারবার ওমেন্স ইউনিভার্সিটিতে ফ্যাকাল্টি, সে অনেক দিন থেকে বলছে যে ম্যাডাম আপনি যদি আসেন, আমাদের নতুন ইউনিভার্সিটিটা শুরু হয়েছে 2013-তে, অ্যান্ড দিস ইউনিভার্সিটি অনলি ফর উমেন্স। মানে অনেক আসে না, অনেক মুসলিম ফ্যামিলি যারা মেয়েদেরকে পাঠাতে চায় না, অনেক কিছু ভেবে ইউনিভার্সিটিটা তৈরি হয়েছিল। তো ওরা অনেক দিন থেকে আমাকে বলছে যে আমাদের নতুন ইউনিভার্সিটি যদি আপনি এসে একটুখানি আমাদের তৈরি করতে চেষ্টা করেন আর কি। তো আমার কেন জানি মনে হলো যে ভগবান যেন আমাকে, আমি তো ওই গ্রামের মেয়ে, তো আবার যদি আমি গ্রামের মেয়েদের জন্য কিছু করতে পারি। তো এখান থেকে আমার কিন্তু ডায়মন্ড হারবার ইউনিভার্সিটি যেতে 40 কিলোমিটার যেতে লাগে, 40 কিলোমিটার আসতে লাগে। তো তবুও আমি কেন জানি আমার এই জিদটা চেপে গেল যে আমার এই ফেলোশিপের টাকায় এবং আমার এই যতটুকু আমি অভিজ্ঞতা আমার অর্জন করেছি, ওটুকু কোনোভাবে যদি এই ইউনিভার্সিটিকে আমি দিতে পারি আর কি। তো সেই জন্য মানে প্রত্যেকে অবাক হয়ে গেছিলো যে তুমি এই, যেখানে আমার বাড়ি থেকে আইআইসিবি আমি যখন ধর্মঘট হতো আমি হেঁটেই আসতে পারতাম, এরকম আর কি। মানে সবাই আমাকে কাজ দিয়ে দিত, এই আমার ইঁদুরটা আছে নাকি ভালো করে দেখবি তো, এই আমার কালামটা বন্ধ করে দিবি তো, যেহেতু আমি সব থেকে কাছে থাকতাম। তো আমরা দুজনে হাঁটতে হাঁটতে আইআইসিবি আসতাম। সেই হাঁটা ডিস্টেন্স থেকে আমি এখন 40 কিলোমিটার দূরে মেয়েদের জন্য যাই। এবং ওখানে আমি একটা কনফারেন্সও করছি ভেরি রিসেন্টলি, নভেম্বর মাসে করব। কেন বলছি, এখানে অনেক টিচাররাও আছেন, যে সেটা হচ্ছে যে এই বছর শান পাবো বলে একজন সুইডিশ মাইক্রোবায়োলজিস্ট, তিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন মেডিকেল এবং ফিজিওলজিতে। ওনার কাজ হচ্ছে যে অরিজিন অফ হিউম্যান, মানে আমরা কি দিয়ে তৈরি,
এইটা মানে একটা অ্যানথ্রোপোলজি রিলেটেড কাজ। এই সাবজেক্টের উপর খুব একটা নোবেল প্রাইজ আগে এসেছে বলে, বিশেষত মেডিকেলে, মানে এই আবিষ্কারটা মেডিকেলে কি কাজে লাগবে। তো আমি একটা কনফারেন্স অ্যারেঞ্জ করছি নভেম্বর মাসে, কিছু টাকাও জোগাড় করতে পেরেছি। যদি কেউ ইন্টারেস্টেড হন, নভেম্বর 25 ডায়মন্ড হারবার উমেন্স ইউনিভার্সিটিতে এটা হবে, এবং খুব ভালো দুজন স্পিকার, 2-3 জন স্পিকারও আছেন। আমরা বোঝানোর চেষ্টা করব যত সহজভাবে যে এই কাজটার কি উপকারিতা এবং ম্যানকাইন্ডে এটার কি কাজে লাগে। এটা একটু ইররেলিভেন্ট নিবেদিতা যেটা সম্বন্ধে বললেন, কিন্তু আমি জাস্ট এক্সটেম্পো হিসাবে বলছি আর কি, যে নিবেদিতা হয়তো এইভাবেই উনি মানে যখন যেটা উনি সামনে পেয়েছেন সেই কাজটা কতদূর উনি নিয়ে যেতে পারেন। মানে আমি এই স্লাইডগুলো বানালে বোঝা যায় যে একজন মহিলার কত শক্তি থাকতে পারে। মানে এমন হেন এরিয়া বোধহয় নেই যেখানে ভগিনী নিবেদিতা তার মানে স্নেহের পরশ বলো, বজ্র কঠিন হাত বলো, মানে ওনার মানে কি বলবো, হয় না মানে নরমে গরমে একদম মানে বিশাল একজন মহিলা, সেই রকম একটা চরিত্রের কথা আমার মনে হয় যে এইটুকু সময়ের মধ্যে এত কুসংস্কারচ্ছন্ন একটা আমাদের দেশ, পরাধীন দেশ, নিজের দেশের ব্রিটিশ লোকদের এগেনস্টে গিয়ে উনি যে কি করেছেন আর কি করেননি সেটা মানে মানে নিবেদিতার নারী শক্তি, মানে প্রত্যেক দিনও বোধহয় যদি আমরা একটা করে লেকচার অ্যারেঞ্জ করি, ওনার বোধহয় কাজের বোধহয় মানে বলা শেষ হবে না আর কি। এটাই বলছি আর কি। তো সেই জন্য আমার মনে হয়েছে যে সিস্টার নিবেদিতা হচ্ছে আইকন ফর ডেডিকেশন অ্যান্ড সেলফলেস সার্ভিস। সো আর্লি লাইফ সবাই বলেছেন, আমি জাস্ট বাচ্চাদের জন্য একটু সামারাইজ করছি যে উনি জন্মেছিলেন, ওনার মেডেল নেম হচ্ছে নোবেল। তো মানে উনি কিন্তু ছোটোর থেকেই কিন্তু বাবা মায়ের কাছে, এবং ওনার বাবা প্রিস্ট ছিলেন, চার্চে কাজ করতেন, ছোটোর থেকেই উনি শিখেছিলেন সার্ভিস টু ম্যানকাইন্ড ইজ দ্য সার্ভিস টু গড। সেটাই উনি সারা জীবন করে গেছেন। এবং একটু আগেই যিনি বললেন যে দার্জিলিংয়ে যদি যাও, সেই কথাটারই রিফ্লেকশন আছে, কেন কি উনি নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেছেন যে কাজ করতে চাইলে স্থান কোনো ব্যাপার না। উনি হয়তো অন্য আরেকটা আফ্রিকাতে গেলেও হয়তো উনি এইরকম কাজই করতেন। মানে আমরা ফরচুনেট যে স্বামী বিবেকানন্দ ঠিক চিনেছিলেন যে এইরকম একজন বজ্র কঠিন মহিলা আমাদের দেশের জন্য দরকার, কেননা আমাদের মেয়েদেরকে করতে হলে, উচ্চতে যেতে গেলে আমাদের এরকমই একজন মহিলাকে আমাদের দরকার। তো এবং মানে যারা বাচ্চা 17 বছর কিন্তু মানে মানে কি বলবো, মানে এখনকার মেয়েরা 17 বছর কিছুই না, মানে তখনও তো বাবা মাকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে দাও, আমি এখন পড়াশোনা করছি, মানে সবসময় বাবা মাকে মানে বাচ্চারা বলে আর কি যে আমি এখন পড়াশোনা, আমার এখন পরীক্ষা আছে। কিন্তু সেই 17 বছর বয়সে উনি নিজে একটা স্কুল গড়েছিলেন। তার মানে কি, তার মানে ছোটোর থেকেই কিন্তু হয় না ভগবান তাকে যেন লিডার করেই পাঠিয়েছিলেন। মানে সেই সাপোর্টটা হয়তো উনি ফ্যামিলি থেকে পেয়েছেন, মানে গ্র্যান্ডফাদার এবং ফাদার মাদার সবাইকার কাছ থেকেই পেয়েছেন। কিন্তু ওনাকে যেন মনে হয়, ওনার জীবনীটা আমি যখন পড়ছিলাম, ওনাকে যেন মানে যখন শম্পা আমাকে কিছু বলতে বলেছিল, আমি সাধারণত কিছু বলতে বললে আমি অ্যাকসেপ্ট করি, কেন কি আমার মনে হয় ওতে আমি অনেক বেশি শিখি। মানে কাউকে বলতে গেলে তো নিজে বেশি পড়তে হয়। তো সেই জন্য মানে আমি যেটা বলছি কতজন কতটুকু নিচ্ছে জানি না, কিন্তু আমি অনেক কিছু শিখেছি এই লেকচারটা তৈরি করতে গিয়ে। তো সেই জন্য আমার মনে হয়েছে যে 17 বছর বয়সের একজন মহিলা, সে নাকি একটা স্কুল তৈরি করে ফেললো। এবং আগের অনেক বক্তা বলেছেন যে সেই সময়ের মধ্যে ইংল্যান্ডে মহিলারাও কিন্তু, ইংল্যান্ড কেন আমেরিকা, তো মানে আমি যখন প্রথম আমেরিকাতে ফিলাডেলফিয়াতে আমি পোস্টডক করতে যাই, তখন আমার ছেলে ওখানেই হয়েছিল। আমাকে আমার টিচার বলল যে আমি খুব প্লিজ তোমার কাজের উপরে, তোমাকে আমি চাকরিটা বজায় রাখলাম, কিন্তু তোমাকে কিন্তু আমি কোনো মাইনে দিতে পারবো না। আমি জানি না কেন আমার নোবেল লরিয়েটের মানে অনেকবার তার নাম নোবেল প্রাইজের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল, উনি পাননি। মানে উনি অ্যান্টিবডি বাইভ্যালেন্ট ওটা আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু আমি ওনার মুখে, তখন আমার বয়স 25, ওনার বয়স 68, মানে আমাদের লাইক দাদুর মতো চেহারা, মানে ডিফারেন্স আর কি। আমি কি করে জানি না, আমি আজ মনে হয় আমি বলেছিলাম তাহলে আমি আপনার ল্যাবে আর ফিরবো না, কেননা আই এম নট মেকিং এনি ক্রাইম। আমি যে 3 মাস ছুটিতে থাকবো, আমি 3টে পেপার লিখবো। সুতরাং আমাকে মাইনে দেবেন না, আমাদের দেশ গরিব দেশ, কিন্তু আমাদের কিন্তু মেয়েদের 3 মাস কিন্তু ম্যাটারনিটি লিভ দেওয়া হয়।
তখন আমেরিকায় কিন্তু কোনো মেটার্নিটি লিভ ছিল না। আমি বলছি আমেরিকা, আমি বলছি 1980 কথা। কিন্তু একটু আগে আরেকজন বলেছিলেন যে ইকুয়াল মাইনের জন্য এখনো তারা ফাইট করে। অন্তত আমাদের দেশে অন্তত আমার জীবনে আমরা পাইনি। আমরা যা মাইনে আমার মেল কালিগ পায় সেই মাইনে আমরা পাই। তখন ওই ভদ্রলোক মানে ফ্রেড কারুস, প্রফেসর ফ্রেড কারুস, উনি তখন খুব অবাক হয়ে মানে ওইরকম একটা পুচকে মেয়ে আমার মুখের উপর এরকম বললো। তখন উনি বললেন ঠিক আছে কাউকে বলো না, আমি আমার স্পেশাল গ্র্যান্ড থেকে কিন্তু প্লিজ ফিরে এসো তুমি ল্যাবে। তো এইটা আমি বলছি যে মানে এই যে মানে আমাদের দেশেই যে ডিসক্রিমিনেশন ছিল তা না, মানে ইউরোপ আমেরিকা সব জায়গায় কিন্তু এই মেয়েদের এবং ছেলেদের যে ডিসক্রিমিনেশন সেটা কিন্তু মানে এখনো কিছু কিছু জায়গায় আছে, অনেক জায়গাতেই আছে। সেই রকম একটা জায়গায় 17 বছরের একজন মহিলা, তাকে লোকেরা বাধ্য হয়েছিল মানে লার্নেড সোসাইটির মধ্যে অ্যাকসেপ্ট করতে। মানে তখনকার দিনে উনি কিন্তু মানে অলরেডি খুব পরিচিত একজন মুখ এবং পরিচিত একজন মহিলা, যে কারণে উনি স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। মানে সবাই এত একটা মানে এই যে পরের দিকে যারা বলেছেন যে স্যার যে জগদীশচন্দ্র বোসের জন্য উনি অনেক কিছু করেছেন, IASC তৈরির জন্য অনেক কিছু করেছেন, সেটা কিন্তু শুরু হয়েছিল ওনার 17 বছর বয়স থেকেই। মানে এই যে একটা লিডারশিপ কোয়ালিটি, যারা তোমার স্টুডেন্টরা যারা এখানে বসে আছো, এই লিডারশিপ কোয়ালিটি কিন্তু মানে যাদের অটোমেটিক আছে, কিন্তু গ্রো করতে হবে। মানে প্রথম যখন আমি ব্যাঙ্গালোরে গেলাম, আমাদের প্রথম এক্সপোজার হলো সেই প্রথম আমি ইংরেজিতে মানে কথা বলতে হবে সেরকম আর কি। তো ওটা যখন জানলাম, আমি তখন মাকে বলছি মা আমি আর যাবো না ব্যাঙ্গালোরে। ওরে বাবা আমাকে ইংরেজিতে কথা বলতে হবে, আমি তো পারবো না ইংরেজিতে কথা বলতে। মা বললো তুই এত কষ্ট করে পড়াশোনা করে ওখানে চান্স পেয়েছিস, তোর ইংরেজিতে কথা বলতে হবে বলে তুই যাবি না? তুই যাবি, তুই না বললে আকার ইঙ্গিতে বলবি, তবু তুই যাবি। তো সেই আর কি মানে ওই যে একটা মানে আজকে আমি খুব খারাপ ইংলিশ বলি কিন্তু আমি বলতে পারি, এবং সেই বলাটা নিয়ে আমি টাচউড আমি বহু কনফারেন্সে যাওয়ার মানে আমার সুযোগ এসেছিল আমার কাজ সম্বন্ধে বলার। যেহেতু আমি ক্যান্সার নিয়ে কাজ করি, আমার অনেকগুলো মানে পেটেন্ট এবং অনেকগুলো টেকনোলজিও আছে, সেই কারণে আমি অনেক জায়গা গিয়ে আমার এই খারাপ ইংরেজি দিয়েই বলেছি, কিন্তু আমি বলতে পেরেছি। সুতরাং যারা এই বাচ্চারা যারা এখানে বসে আছো, লিডারশিপ কিন্তু তোমার প্রথম থেকেই হবে। কারো কারো যাদের আছে তারা গুড, তারা লাকি, কিন্তু মানে আমি বলছি যে আমি আমার নিজের জীবন দিয়ে আমি বলছি, আমি যদি একটা পাঠশালা থেকে পড়ে IISc-তে PhD করে তোমাদের সামনে এই জীবনে এসে বলতে পারি, তার মানে প্রত্যেকটা বাচ্চার প্রত্যেকটা মানুষের মনে এই লিডারশিপটা সুপ্তভাবে থাকে। এবার তুমি কিভাবে তোমাকে সেটাকে তুলবে বা সেটাকে কি করে মানে জাগিয়ে তুলবে, সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে তোমার নিজের হাতে। আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইংরেজি বলতাম, মানে আমার তারপর দিন সেমিনার আছে কি বলবো, আয়নার সামনে আমি নিজে নিজে বলতাম, ওকে বলতাম তুমি আমারটা শোনো, ও বলতো আমি তোমারটা শোনো। আমরা দুজনে দুজনেরটা শুনে শুনে চেষ্টা করতাম যাতে মানে ঠিকঠাক মতো বলতে পারি আর কি। কতটা ঠিকঠাক বলেছি জানি না, যাই হোক কোনো রকমে পাশ করে গেছি। তো সেই জায়গা থেকে মানে ভগিনী নিবেদিতা কিন্তু আমাদের এখনো আমাদের সবাইকার মনে একটা ইন্সপিরেশন। তো সেই যেটা উনি ছোটবেলা ওনার বাবা এবং দাদুর কাছে শিখেছিলেন যে সার্ভিস টু ম্যানকাইন্ড ইজ সার্ভিস টু গড, সেটা কিন্তু উনি সারা জীবন নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন। এবং সবাই জানেন যে উনি স্বামী বিবেকানন্দকে মিট করেই কিন্তু মার্গারেট থেকে নিবেদিতা হয়েছিলেন, আমাদের বড় আদরের ভগিনী নিবেদিতা। এবং সালগুলো বোধহয় বাচ্চাদের মুখস্থই হয়ে গেছে। 1895-এ ওনার সাথে দেখা হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের সাথে। তার 3 বছর পরে উনি ফিরে কলকাতায় এসেছিলেন, এবং এসেই কিন্তু ওনার মধ্যে যে একটা জ্বলন্ত একটা প্রতিভা ছিল সেটা বিবেকানন্দ বুঝতে পেরে উনি তাকে নাম দিয়েছিলেন নিবেদিতা, মানে হচ্ছে ডেডিকেটেড টু গড। এবং উনি মার্চ 25-তে ওনাকে তিনি ব্রহ্মচারিয়া বলে ইনিশিয়েটেড করেছিলেন। তো এই হচ্ছে ওর কন্ট্রিবিউশন, মানে 11 বছর টাইমের মধ্যে ওনার যে কন্ট্রিবিউশন
মানে এর মধ্যে আরো অনেকগুলো গোল করা যেত, আমি আর জায়গা পাইনি বলে গোলগুলো করিনি, কিন্তু মানে আরো অনেক গোল করা যেত। যেমন উনি আমাদের সবাইকার কাছে আজও 111 বছর পরেও উনি আমাদের কাছে রোল মডেল। ফ্রিডম মুভমেন্টে ওনার অবদান আমি একটা দুটো স্লাইডে বলার চেষ্টা করব। মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি উনি খুব ভালো বক্তা। মানে অনেক সময় কি হয়, কাউকে ইমপ্রেস করতে গেলে কত ভালো মানে সেই মানুষটা বলতে পারছে, তার কথাটা আরেকজনের মনে কতটা ঢুকিয়ে দিতে পারে, সেই ক্ষমতাটা কিন্তু ওনার ছিল বলেই উনি যে কাজে হাত দিয়েছেন সেই কাজটাতেই কিন্তু উনি সাকসেসফুল হয়েছেন। সেই আইআইএসসি পারমিশন জোগাড় করা, জেসি বোসকে ওয়ার্ল্ডের কাছে তুলে ধরা থেকে আরম্ভ করে স্কুলে 5টা স্টুডেন্টকে জোগাড় করা, সমস্ত জায়গায় কিন্তু আমার মনে হয় ওনার ওই মানে বাগ্মিতাটাকে আমি তো কোনোদিন মানে আমি জানি না ওরকম কোনো ভিডিও আছে কি না, মানে যেখানে নিবেদিতার গলা শুনে মানে মানে শুনতে পাবো আর কি, সেটা আমি জানি না, কিন্তু আই এম শিওর যে উনি এত কম সময়ে এতগুলো কাজ করতে পেরেছিলেন তার একটাই কারণ হচ্ছে উনি নিশ্চয়ই খুব ভালো বক্তা ছিলেন। আরেকটা আমি বলবো যে উনি প্রচুর অনেকগুলো বই লিখেছেন। ওই পুচকে একটা মেয়ে প্রথমে একটা বইয়ের লিস্ট দেখালো, কি সুন্দর করে বলল, পৃথা আমাকে বললো সমস্ত স্লাইডগুলো নাকি ও নিজে বানিয়েছে। ইটস হ্যাটস অফ টু দিস ইয়াং জেনারেশন রিয়েলি, মানে এত সুন্দর করে ও স্লাইড বানিয়েছে, মানে হ্যাঁ মানে আমরা তো স্লাইড বানানো শিখেছি আমাদের ছাত্রছাত্রীদের কাছে, তখন তো আমাদের সময় তো আর কম্পিউটার ছিল না। তো যাই হোক, এই স্লাইডগুলো অবশ্য আমি নিজেই বানিয়েছি কালকে রাত্রে। তো সেই জন্য উনি অনেকগুলো বইয়ের লিস্ট ওই বাচ্চা মেয়েটি আমাদেরকে দেখিয়েছে। সো শি ওয়াজ এ গুড রাইটার অ্যান্ড অনেক কিছু উনি করেছেন, একটু একটু করে আমি বলার চেষ্টা করব। তো প্রথমেই উনি ছিলেন শুধু বাচ্চাদের টিচার নয়, তাদের পেরেন্টসদেরও টিচার, কারণ পেরেন্টসকে তো বোঝাতে হবে যে তোমাদের মেয়েদের তুমি আমাদের স্কুলে নিয়ে এসো, কেননা আমাদের স্কুলে আসার দরকার আছে। সো শি ইজ এ টিচার টু লিটল চিলড্রেন অ্যান্ড দেয়ার মাদার। এবং উনি যেটা করেছিলেন সেটা হচ্ছে যে এই যে কম্পেশন, মানে যখনই কোনো বন্যা হয়েছে, প্লেগ হয়েছে, যে কোনো তখনকার দিনে তো আমাদের মানে যে কোনো কিছু হলেই এপিডেমিক হয়ে যেত, মানে সেই প্লেগ বলো, লিশম্যানিয়াসিস বলো, যাই হোক যাই বলো না কেন, যে কোনো কিছু হলেই, কেন কোনো তো ওষুধ ছিল না। এবং আমাদের যে হাইজিনিক যে ব্যাপারটা, এখন যেমন আমরা হাত ধুয়ে খাই, কিছু খাই, মানে অনেকটা তো নিশ্চয়ই আমরা সেই ব্যাপারটা ছিল না। সামান্য অসুখেই কিন্তু অনেক বেশি সংখ্যক লোকজন মারা যেত। তো সেই জায়গায় কিন্তু উনি নিজের যে একটা পজিশন, ওই জায়গা থেকে নেমে এসে উনি কিন্তু রাস্তায় চলে আসতেন এবং সবাইকে বাঁচানোর চেষ্টা করতেন। এবং যেখানেই গরিব আছে, যেখানেই ডিস্ট্রেস আছে, সেখানেই মাদার টেরেসা যেরকম আমাদের দেশে এসে আমাদেরকে অনেক মানে আমাদেরকে অনেক সাহায্য করেছেন, তার আগে নিবেদিতা কিন্তু তাই করেছেন। অ্যান্ড উনি কিন্তু সারদা মায়ের খুব ভক্ত ছিলেন, মানে যে স্কুলগুলো যে উনি তৈরি করেছিলেন সবসময় উনি সারদা দেবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন, কথা বলতেন, আলোচনা করতেন। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে যে মানে সারদা দেবীর সাথে উনি কি নিশ্চয়ই বাংলা নিশ্চয়ই উনি খুব ভালো শিখেছিলেন, যে মানে কিভাবে উনি কমিউনিকেট করতেন আর কি। মা সারদাও তো খুব গ্রামের মেয়ে ছিলেন। তো যাই হোক, হ্যাঁ মায়ের খুকি বলতেন আর কি। হ্যাঁ, তো সেই জন্য নিবেদিতাকে আমরা বলতে পারি যে উনি চলে গেছেন আজকে, কিন্তু এত বছর পরে যখন আমরা তাকে মনে করছি, তো ডেফিনেটলি নিবেদিতা বিকেম এ ডেথলেস সিম্বল অফ স্যাক্রিফাইস অ্যান্ড সার্ভিস। তো উনি ইন্ডিয়ার জন্য অনেক কিছু করেছেন এবং আমরা শুনেছি। এবং যখন উনি মারা যান, ওনার সমস্ত বিলঙ্গিং, সমস্ত কিছু কিন্তু উনি বেলুড় মঠকে দিয়ে গেছেন। সমস্ত প্রপার্টি যা কিছু আছে উনি বেলুড় মঠকে দিয়ে গেছেন। এবং ওনার সমস্ত কন্ট্রিবিউশন রিগার্ডিং ন্যাশনালিজম, মানে এই যে বিপ্লবীদের উনি যে মানে বিপ্লবীদেরও উনি মানে বোন বা মা হয়ে গেলেন আর কি। মানে মানে সত্যি ভাবা যায় না। মানে আমি কালকে রাত্রেবেলা পড়ছিলাম আর ভাবছিলাম যে একজন মহিলা মানে কি কি ছিলেন উনি, মানে কি ভাবতেন আর কি উনি সবসময়। মানে বিপ্লবীরা লুকিয়ে লুকিয়ে কাজ করছে, উনি অনুশীলন সমিতির মানে সমস্ত ডিফারেন্ট টাইপ অফ যে বিপ্লবীদের গ্রুপ ছিল উনি একটা ছাতার আন্ডারে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন, আর যেখান থেকে অনুশীলন সমিতি তৈরি হয়েছিল। এবং আমার আগে আরও একজন বলেছেন যে উনি
স্বদেশী মুভমেন্টে অনেক এনকারেজ করতেন, নিজে ব্রিটিশ হয়েও কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের এগেনস্টে যেখানে ওনার মনে হয়েছে যে আমার ইয়ে করা উচিত, আমার প্রতিবাদ করা উচিত, উনি ওনার নিজের জাতিটার কথা ভাবেননি, উনি একেবারে ইন্ডিয়ানই ছিলেন এবং সেই হিসাবে উনি প্রতিবাদ করেছেন। এবং বন্দে মাতরম একটা সময় ওই শব্দটা ব্রিটিশরা আমাদেরকে করতে দেয়নি, বন্ধ করে দিয়েছিল, তার জন্য কিন্তু যখন ব্যান হয়ে গেছিল নিবেদিতা কিন্তু তখন বন্দে মাতরমটা অ্যাডভোকেট করেছিলেন। মানে সেই বিপ্লবীদের সঙ্গে কাজ করতে করতে উনি কিন্তু মানে এত ফেমাস আমি বলবো কি, মানে ওনার ইচ্ছেটাকে সবাই এত বেশি দাম দিতেন যে ঋষি অরবিন্দর মতো ওই রকম একজন স্ট্যান্ডার্ডের লোক, সে যখন 4-5 জন মেম্বারকে নিয়ে একটা গ্রুপ তৈরি করতে চেয়েছিলেন, সেই মেম্বারদের মধ্যে নাম আছে সুরেন্দ্রনাথ টেগোর, চিত্তরঞ্জন দাস, যতীন্দ্র ব্যানার্জি, সেখানে কিন্তু সিস্টার নিবেদিতার নামটা জলজল করছে। তার মানে কোন পর্যায়ে একজন বিদেশি মহিলা এসে মানে আমাদের বিপ্লবীদের, আমাদের দেশের পরাধীন ভারতেরকে স্বাধীন করার জন্য যে যুদ্ধ, সেই যুদ্ধের যে যোদ্ধারা, তাদের সঙ্গে কতটা মিলেমিশে গেলে ঋষি অরবিন্দের মতো লোক তার একটা 5 মেম্বার কমিটিতে মানে সিস্টার নিবেদিতার নাম ইনক্লুড করতে পারে, সেটা আমার খুব অবাক লেগেছে। সেই জন্য আমি এই স্লাইডটা মানে তোমাদের জন্য রেখেছি। তো সেই বিপ্লবীদের কথায় বলতে গিয়েই তিনি অনেক মানে একটু আগেই বললাম যে অনেকগুলো বিপ্লবী সংস্থাকে উনি একটা ব্যানারে আনতে চেয়েছিলেন এবং সেই কমিটিগুলো পরে অনুশীলন সমিতির নাম হয়েছে। এবং 1905 সালে যখন বেঙ্গল ভাগের একটা ব্যাপার হয়েছিল, তখন সিস্টার নিবেদিতা ইজ দ্য ওয়ান যিনি প্রথম ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের এই ডিসিশনটাকে পাবলিক মিটিংয়ে স্ট্রংলি কন্ডেম করেছিলেন। এটা একটা কিন্তু তখনকার দিনে খুব একটা সহজ কথা ছিল না যে একজন ব্রিটিশ মহিলা সে ব্রিটিশদের এগেনস্টেই বলছে যে তোমরা কেন এইটাকে পরাধীন ভারতবর্ষে এটাকে কেন করলে। তো লর্ড কার্জন যখন ইউনিভার্সিটি কমিশন যখন আরম্ভ করেছিলেন, তখন কিন্তু ওরা সহজে কিন্তু আমাদের দেশের লোকদের, মানে চন্দননগরে প্রথম যখন স্কুলটা তৈরি হলো তখন কিন্তু ওরা সায়েন্সটাকে ওরা এডুকেশনের মধ্যে ঢোকাতে চায়নি। তখন রামমোহন রায়ও প্রচুর যুদ্ধ করেছিলেন এবং সিস্টার নিবেদিতাও কিন্তু তখন এই ভাইস রয় লর্ড কার্জনকে উনি কিন্তু প্রচণ্ডভাবে প্রতিবাদ করেছিলেন যে না, এডুকেশন পুরো মানে স্ট্রাগল করার দরকার নেই, এডুকেশন মানে সমস্ত সাবজেক্টেই পড়ানো উচিত ইনক্লুডিং সায়েন্স। সেই সায়েন্স পড়ানোটা কিন্তু ব্রিটিশরা চায়নি। ব্রিটিশরা তো চেয়েছিল যে অনেক কেরানি তৈরি হোক, ওরা যে কাজগুলো ওদের দিয়ে হবে না ওই কেরানিদের দিয়ে করাবে, সুতরাং যতটুকু ইংলিশ শিখলে কেরানি হওয়া যায় অতটুকু ইংলিশই তাদেরকে শিক্ষার জন্য ওরা খুব বাধ্য হয়ে একটা দুটো প্রথম ইউনিভার্সিটি শুরু করেছিল, কলেজ শুরু করেছিল। তো কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ ওনার গুরু, উনি চেয়েছিলেন যে নিবেদিতা মেয়েদের মধ্যে বেশি করে, সবাইকার মধ্যেই উনি চেয়েছিলেন শিক্ষাটা বিস্তার হোক, কিন্তু মেয়েদের, উনি যেহেতু মেয়ে ছিলেন তো স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতার থ্রু দিয়ে মানে কমন উমেনদের মধ্যে এডুকেশনটা তৈরি করার ভার ওনার উপর দিয়েছিলেন। এবং সেই জন্য এই স্কুলটার নাম অনেকবার ধরে বলা হয়েছে, সেই স্কুলটি শুরু হয়েছিল ওনার কলকাতায় নামার 5 মাসের মধ্যে। সেই স্কুলটা মানে সারদা দেবীও ওই স্কুলের সঙ্গে অ্যাটাচ ছিলেন এবং সেখানে কিন্তু আমি সাবজেক্টগুলো লিখেছি যে ইংলিশ, হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি, কিন্তু ম্যাথটাকেও কিন্তু উনি ইনক্লুড করেছিলেন। একটু কিছু বক্তা এর আগে বলেছেন যে উনি যখন পড়াশোনা করেছেন তখন কিন্তু ফিজিক্সও পড়েছেন আর কি, মানে সায়েন্স সাবজেক্টও পড়েছেন। অনেক সময় হয় না একদম ডিস্টিংশন যে ইংলিশ পড়ছে মানে আর্টস সাবজেক্ট পড়ছে, সায়েন্স সাবজেক্ট পড়ছে না, তা কিন্তু নয়। মানে উনি সেই জন্য ম্যাথটাকেও উনি ইনক্লুড করেছেন। নট অনলি দ্যাট, তখনকার দিনের মেয়েরা যারা বাড়িতে সেলাই এই সমস্ত করতো, তারা যাতে নিজেকে ডিটাচ না ভাবে যে আমি যা করছি আমার থেকে সব কিছু কেড়ে নিলে তো হবে না, শুধু আমি পড়াশোনা করতে পারবো না, সেই ফিলোসফিটা, সেই মাইন্ডটাকে উনি বুঝেছিলেন। সেই জন্য উনি কিন্তু পড়াশোনার মধ্যে সেলাই, আঁকা, নানা রকম হাতের কাজ সেগুলোও কিন্তু ঢুকিয়েছিলেন এবং ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ
ফিজিক্যাল এক্সারসাইজও উনি ঢুকেছিলেন এবং উনি বুঝেছিলেন, বলেছিলেন মাদের বা মেয়েদের যে তোমরা স্কুলে আসলে যে তোমাদের রিলিজিয়ানটাকে ছেড়ে দিতে হবে, তোমাদের ইন্ডিয়ান কালচারটাকে যে ছেড়ে দিতে হবে এরকম নয়। তুমি একটা ফুল মানে সম্পূর্ণ মানবী হিসাবে, সম্পূর্ণ মেয়ে হিসাবে তোমরা আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের যেগুলো যেগুলো তোমরা জানো না সেগুলো তোমাদেরকে আমরা শেখাবো, যাতে তোমরা সম্পূর্ণভাবে একটা মানুষ হতে পারো। এইটা হচ্ছে ওনার আইডিয়া ছিল। তার মানে আমার এই জন্য মনে হয়েছে যে কাউকে একটা সিস্টেম থেকে ডিটাচ করে আমি একজন ইংলিশ মহিলা, আমি তোমাদেরকে পড়াচ্ছি, এটাই তোমরা ভাগ্য বলে ভাবো, ওইটা কিন্তু উনি ভাবেননি আর কি। মানে ওনাকে একদম মানে নিজের মতো করে নিয়ে তোমরা যা যা জানো সেগুলোও করো, তার উপরে তোমরা এগুলো করো। এই যে মেন্টালিটি, মানে ওই যে বললাম না উনি খুব ভালো বক্তা ছিলেন, মানে মানুষের মন নিশ্চয়ই উনি খুব ভালো বুঝতে পারতেন, যে কারণে মানে উনি যেখানে হাত দিয়েছেন সেখানেই সাকসেসফুল। এই সেই স্কুল। এই ছবিটা আমার ভীষণ ভালো লেগেছে, মানে সারদা দেবীর সাথে সিস্টার নিবেদিতার ছবি। এবং যেটা আমি বলছিলাম যে গ্রোথ অফ সায়েন্স ইন ইন্ডিয়ার জন্য উনি অনেক কিছু কাজ করেছেন, সেটা অলরেডি স্টুডেন্টরা তোমরা বুঝতে পেরেছো। এবং ন্যাশনাল এডুকেশন টু দ্য ওমেন ইন ইন্ডিয়া, ওনার কন্ট্রিবিউশন প্রচণ্ড রকম বেশি। এবং এই যে এই তার মানে কি, উনি যখন এসছিলেন এদেশে তখন আমি বললাম যে ব্রিটিশে, লন্ডনে বা ওই ডিফারেন্ট সিটি ইন ইউকে ওনার নাম কিন্তু তখন পরিচিত, খুবই পরিচিত। এখানেও কিন্তু এতটুকু সময়ের মধ্যে এই যে এত নাম বলছি, এই নামগুলোর কিন্তু অনেক রকমের তাদের হেরফের আছে, মানে কেউ কবি, কেউ ডাক্তার, কেউ লয়ার, কিন্তু সবাইকার কমন একজন বন্ধু হচ্ছে সিস্টার নিবেদিতা। তার মানে উনি হচ্ছেন যে প্রত্যেকের কাছেই উনি নিজের মতো করে পৌঁছাতে পারতেন, যে কারণে তারাও ফিল করতো যে সিস্টার নিবেদিতা আমার ভগ্নী, আমার সিস্টার, এরকম আর কি। তো ইনক্লুডিং স্যার জেসি বোস, ওনার সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে এবং আমি রিপিট করব না যে মানে সত্যিকারের কিন্তু মানে একজন মানুষকে, মানে সে যতই ইন্টেলিজেন্ট হোক, কিছুটা তার হেল্প দরকার, মানে বেশি করে ওয়েস্টার্ন সোসাইটিতে পৌঁছানোর জন্য। যেহেতু তখন আমাদের কোনো নিজস্ব জার্নাল ছিল না যেখানে আমরা যে কাজ করব সেই কাজটা সেই জার্নালে পাবলিশ করা, সেই জন্য কিন্তু তখনকার দিনে মানে আমি তোমাদের অনলাইনে একটা লেকচার দিয়েছিলাম, এটা আমি বলেছিলাম আর কি, যে কত ডিফিকাল্ট ছিল তখনকার দিনে সায়েন্টিস্টদের ওয়েস্টার্ন জগতে পৌঁছানোর জন্য। প্রথমত বেশি জার্নাল ছিল না, তারপর বেশি জার্নাল থাকলেও তার অনেক দাম ছিল, তারপর কমিউনিকেশনের অভাব ছিল, তারপর সেই এখন যেমন আমরা প্লেনে করে হুশ করে চলে গেলাম ইউকে, ইউএসএ, তখনকার দিনে তো সেটা ছিল না, টাকা পয়সার একটা ব্যাপার ছিল, টাইমের একটা ব্যাপার ছিল। তো সেই জন্য ওই যে একটা ব্রিজ ছিল, মানে ইস্ট এবং ওয়েস্টের মধ্যে যে একটা ব্রিজ দরকার, সেই ব্রিজটা কিন্তু সিস্টার নিবেদিতা অনেকের জন্যই করেছেন। জেসি আজকে যেহেতু সায়েন্স সম্বন্ধে বেশি কিছু বলা হচ্ছে বলে আমি জেসি বোসের কথাটাই বলছি, এবং সমস্ত বক্তারাই মেনশন করেছেন যে উনি জগদীশচন্দ্র বোসকে অনেকভাবেই সাহায্য করেছিলেন এবং সায়েন্টিফিক ওয়ার্ল্ডের এস্টাবলিশড হওয়ার জন্য। তাতে কিন্তু জগদীশচন্দ্র বোস কিন্তু তাতে অনেক মানে কোনোভাবেই ছোট করা হচ্ছে না, কিন্তু উনি এসে যে করেছিলেন সেটা আমরা বিইং এন ইন্ডিয়ান উই আর প্রাউড ফর দ্যাট, উই ফিল প্রাউড ফর দ্যাট। সো ন্যাশন জাতি বিল্ডার হিসাবে উনি যে ডিজাইন করেছিলেন, একজন বললেন যে একটা ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ উনি কিন্তু ডিজাইন করেছিলেন, সেই ফ্ল্যাগটা সিম্বলাইজেস দ্য সেলফলেস স্যাক্রিফাইস। এই আইডিয়াটা এসেছিল, উনি একবার রবীন্দ্রনাথ টেগোর এবং জগদীশচন্দ্র বোস, দুটো নামই তুমি ভাবো কত বড় বড় নাম, তাদের সঙ্গে কিন্তু একজন ব্রিটিশ মহিলা দিব্যি চলে গেলেন, মানে কতটা ক্লোজ হওয়া যায় ওনাদের সাথে। এবং ক্লোজ তো বললেই তো হবে না, আমি যদি বলি আমি আজকে বিরাট বড় একজন সায়েন্টিস্ট, মানে আজকে যিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন তার সাথে আমি ক্লোজ হতে চাই, ওরকম তো হওয়া যায় না। যে ক্লোজ হতে চায় তারও একটা গুণ থাকা চাই না? তো সেই গুণের জন্য উনি কিন্তু ওই বুদ্ধ গোয়াতে গিয়েছিলেন জগদীশচন্দ্র বোস এবং জেসি বোসের সাথে, রবীন্দ্রনাথ টেগোর সাথে। সেখানে উনি একটা মানে বজ্র একটা সাইন, শম্পা বলেছে সেটা কিছুটা, যে সেইটা একটা সিম্বল অফ মানে বুদ্ধ এবং লর্ড ইন্দ্র, এই বজ্রটার সঙ্গে লর্ড ইন্দ্র মানে আমাদের যে ইন্দ্র বলি আর কি, তারও একটা স্ট্রেংথ একটা নির্ভর করে আর কি।
তো সেই আমরা বলি যে দধিচির হাড় দিয়ে বজ্র তৈরি হয়েছে, হ্যাঁ। সো ইটস লাইক এ সিম্বল অফ এ সুপ্রিম স্যাক্রিফাইস, মানে কেউ যদি হাড় দিয়ে কিছু বানায় তার মানে সে তো নিজে মরে যাবে, তার মানে স্যাক্রিফাইস। সো এই জিনিসটা ওনার খুব মানে গায়ে লেগেছিল, মানে মনে লেগেছিল। তো এই সেই ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগ, মানে ফার্স্ট ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগ যেখানে ওই বজ্র ডিজাইন করা আছে, সেই ডিজাইনটা করেছিলেন আমাদের সিস্টার নিবেদিতা। এবং শম্পা বলেছে আগে যে এইটা কিন্তু বোস ইনস্টিটিউট খুব সুন্দর করে মানে এটাকে এবং ওটাকে তাদের লোগো হিসাবে গ্রহণ করেছে। অ্যান্ড নট অনলি বোস ইনস্টিটিউট, ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ বেঙ্গল ওদেরও কিন্তু এই সিম্বলটাকে ওরা লোগো হিসাবে নিয়েছে। তো সেই আর কি, মানে এত বছর আগে একজন বিদেশি মহিলা এসে একটা জিনিস করলো যেটা আমাদের প্রাইম ইনস্টিটিউটগুলোতে লোগো হিসাবে আছে, মানে এটা আর কি মানে সত্যি ভাবা যায় না। তো এবং এই ইনস্টিটিউটের গল্পটা আমি নিজে যেহেতু এই ইনস্টিটিউট থেকে পিএইচডি করেছি, সেই গল্পটা মুখস্থ করতে হবে না, আমি একটুখানি কুইকলি গল্পের মতো করে তোমাদের কাছে বলছি আর কি। তো ওই জাহাজে যেতে যেতে যেরকম হয়, একজন সাধারণ একজন সন্ন্যাসী, তখন তো স্বামী বিবেকানন্দ একজন সাধারণ সন্ন্যাসীই ছিলেন, এবং কি করে সাধারণ একজন সন্ন্যাসী এবং নিবেদিতা সে তাদের কি রোল মানে আইআইএসসি তৈরিতে, সেই গল্পটা সত্যি খুব মানে খুবই টাচি গল্প। তো সেই গল্পটা শুরু হয়েছিল 1893-তে। 1893 সালে বিবেকানন্দ জাহাজে চেপে যাচ্ছেন, এবং বিবেকানন্দও ভীষণ ভালো বক্তা, আমরা সবাই জানি। একজন 30 বছরের একজন আননোন সন্ন্যাসী, সে একজন ভেরি সাকসেসফুল একজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, তার কাছে হয়তো আমরা যেতেই পারি না। আমরা তো ট্রেনে প্লেনে কত জায়গায় যাই, সবাইকার কাছে গিয়ে কি আর আমরা কথা বলতে পারি? কিন্তু ওদের দুজনের মধ্যে কেন জানি অনেক কথাবার্তা শুরু হলো আর কি। সেই কথাবার্তা বলতে বলতে স্বামী বিবেকানন্দ বললেন, তোমার তুমি অনেক কিছু তৈরি করতে পারো, অনেক স্টিল বিক্রি করতে পারো, অনেক কিছু করতে পারো, তোমার খুব একটা কেউ মনে রাখবে না, কিন্তু তুমি পারো, তোমার নামটা অমর হয়ে যাবে। এইটা যাদের টাকা আছে তাদের মাথার মধ্যে ঢোকানোটা কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ ওই যে বীজটা বপন করে দিলেন। তার 5 বছর পরে যখন ইংল্যান্ড থেকে ফিরে আসলেন জামশেদজি টাটা, ওনার মাথার মধ্যে ওই ঘুঘু পোকার মতো ওইটা ঘুরছে কিন্তু, যে আমাকে যদি অমর হতে হয় তাহলে আমাকে একটা এডুকেশন সম্বন্ধে কিছু একটা করতে হবে। তো উনি তখন প্রথমে ভেবেছিলেন ওটা একটা মুম্বাইতে করবেন, কিন্তু কেননা যেহেতু ওনার মুম্বাইতেই ওনার অফিস ছিল, তখন তো বম্বে বলতো, তো উনি সেজন্য নাম দিয়েছিলেন টাটা ইনস্টিটিউট। এখনও যে যখন আমি প্রথম ব্যাঙ্গালোরে পৌঁছাই, আমি অটোকে বললাম যে আইএএসসি যাব, ওরা বললো আইএএসসি আবার কি। এখন কিন্তু লোকাল লোকরা কিন্তু ওটাকে এখনও টাটা ইনস্টিটিউট বলেই জানে, হ্যাঁ। মানে টাটা ইনস্টিটিউট বললে বাসও তোমাকে ঠিক স্টপেজে নামিয়ে দেবে, অটোও ঠিক স্টপেজে নামিয়ে দেবে, কিন্তু আইআইএসসি বললে সাধারণ লোকরা অত বেশি চেনে না আর কি। তো যাই হোক, তো সেখানে কিন্তু তখন লর্ড কার্জন কিন্তু প্রচণ্ডভাবে এটাকে ইয়ে করলেন, মানে বললেন এটা হতেই পারে না, ইন্ডিয়ানরা সায়েন্স করবে, আর কি পেয়েছো, এরকম একটা ব্যাপার আর কি। তো বললো ইন্ডিয়ান ডিড নট হ্যাভ এনি ক্যাপাসিটি টু সেট আপ অ্যান্ড রান এ সায়েন্টিফিক ইনস্টিটিউট। সুতরাং তোমার যতই টাকা থাকুক, তুমি যতই ইনস্টিটিউট তৈরি করতে চাও, ওইসব ভুলে যাও, আমরা তোমাদের পারমিশন দেবো না। এখানে কিন্তু মেঘনাদ সাহারও প্রচণ্ড নাম আছে, মানে মেঘনাদ সাহাও কন্ট্রিবিউট করেছিলেন প্রচুর। কেন কি ব্রিটিশরা যখন তৈরি হলো আইএএসসি, তখন ওরা খুব চেষ্টা করেছিল একজন ব্রিটিশকে ডিরেক্টর করতে, তখন মেঘনাদ সাহা কিন্তু খুব কলকাঠি নেড়ে ওটা হতে দেননি। তো মেঘনাদ সাহাতেও কিন্তু প্রচুর ইয়ে আছে আর কি, এই কন্ট্রিবিউশন আছে। তো নিবেদিতার কি এফেক্ট, কি উনি করেছিলেন টু গেট দ্য গ্রিন লাইট, অনেকেই বলেছেন, জাস্ট আমি খুব ছোট্ট করে বলবো। প্রথমেই প্রচণ্ড রেগে গেলেন, রেগে গিয়ে প্রচণ্ডভাবে, অনেক সময় খুব রেগে গেলে কিন্তু খুব ভালো ভালো লেখা বেরোয় কলম থেকে, তো খুব রেগে গিয়ে উনি অনেক কিছু লিখলেন, যে এরকম টাটার এরকম একটা মহান একটা জিনিসকে তোমরা এরকম বাধা দিচ্ছ, খুব খারাপ কাজ করছো, এই সমস্ত। তারপরে কিন্তু উনি দেখলেন না, এ তো কিছু ওইসব রেগে গিয়ে কিছু হচ্ছে না, তখন উনি কি করলেন, উনি মানে লেখার থ্রু দিয়ে উনি যুদ্ধটা শুরু করলেন, হ্যাঁ। তখন উনি বললেন, উনি প্রচুর কিছু লিখতে শুরু করলেন গভর্নমেন্টের এগেনস্টে, এবং আগের বক্তারা বলেছেন যে উনি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট অবধি গিয়ে পৌঁছেছিলেন, একজন ব্রিটিশ হয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গিয়ে ওদের বিরুদ্ধেই বলছে যে তোমরা জাস্টিস করছো না,
তোমরা জাস্টিস করছো না, তোমরা এরকম একটা মানে কাজকে তোমরা বাধা দিচ্ছ, এটা নট গুড। এবং সেইটা উনি চেয়েছিলেন যে শুধু ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গেলে হবে না, সেই জন্য উনি এই ডিফারেন্ট সময়ে অনেকেই বলেছেন স্যার বীরউইডের কাছে গিয়েছিলেন। বীরউইডের সাথে ওনার কিন্তু খুব একটা খারাপ সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু এই ব্যাপারে কিন্তু বীরউইড ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এগেনস্টে যেতে চায়নি। উনি বললেন না ভাই, তোমাকে আমি হেল্প করতে পারছি না, এইটার সত্যি আমি ইয়েস বলতে পারছি না। তখন উনি যেহেতু উনি অনেক ফেমাস ছিলেন ওনার নিজের কাজের জন্য সে অনেক জায়গায়, সেই জন্য উনি ওনার নিজস্ব বন্ধু বান্ধবের সার্কেলকে এক্সপ্লোর করে উনি কিন্তু অনেক জায়গায় গিয়ে গিয়ে এই মানে এই ব্যাপারটাকে অ্যাড্রেস করেছিলেন যে কেননা ব্রিটিশ পার্লামেন্টে মানে ব্রিটিশ করি বা টাকা থাকে, সেই জন্য সেই যুদ্ধটা কিন্তু সিস্টার নিবেদিতা করেছিলেন। এবং ফাইনালি সিস্টার নিবেদিতা মানে বাধ্য করেছিলেন উইলিয়াম জেমসকে, যে যিনি বাধ্য হয়েছিলেন লিখতে যে হায়ার এডুকেশন ইন ইন্ডিয়ার জন্য কিন্তু এরকম একটা ইনস্টিটিউট সত্যিই দরকার, এবং তার ম্যানেজমেন্টটা কিন্তু ইন্ডিয়ানদের হাতেই ছাড়তে হবে, তোমরা নিজেদের হাতে রেখো না, মানে ব্রিটিশরা তোমরা নিজেদের হাতে রেখো না। এবং উনি বলেছিলেন যে ইকুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন অফ অল কমিউনিটিজ অফ ইন্ডিয়া অন দ্য গভর্নিং বডি অফ দিস ইনস্টিটিউশন অ্যান্ড ফ্রিডম ফ্রম গভর্নমেন্ট কন্ট্রোল, এই কথাটা কিন্তু উইলিয়াম জেমসকে দিয়ে সিস্টার নিবেদিতা বলিয়েই ছেড়েছিলেন। হ্যাঁ, যে কারণেই মেঘনাথ সাহা পরে সুযোগ মানে ওনার সুযোগ হয়েছিল একজন ডিরেক্টরকে, ইন্ডিয়ান ডিরেক্টরকে প্রথম ডিরেক্টর হিসাবে বসানোর। তারপরে যেটা বলা হচ্ছে যে প্যাট্রিক গেডিসের সাথেও আগে বলেছেন লোকেরা মানে বক্তারা যে উনি একজন স্কটিশ ইন্টেলেকচুয়াল ছিলেন, বায়োলজিস্ট, সোশিওলজিস্ট, মানে উনি একজন মানে ইন্টারডিসিপ্লিনারি একজন সায়েন্টিস্ট ছিলেন। তো উনিও বাধ্য হয়েছিলেন এই সিস্টার নিবেদিতার প্রপোজালে হ্যাঁ বলতে, এবং নিউজ পেপারে ক্যাম্পেইন করেছিলেন। এবং ফাইনালি 1909 সালে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স ব্যাঙ্গালোরে শুরু হয়েছিল। তার জন্য 370 একর জমি কিন্তু দান করেছিল তখনকার দিনের মাইসোর স্টেটের রাজা মহারাজা কৃষ্ণরাজ ওয়াদিয়ার, এবং সেই 370 একর জমির উপরে আইআইএসসি এখনো দাঁড়িয়ে আছে। তোমরা কেউ কখনো যদি ব্যাঙ্গালোরে যাও প্লিজ তোমরা অনেক কিছু দেখবে, মাইসোরের অনেক মানে রাজাদের অনেক কিছু, কিন্তু এই ইনস্টিটিউটের ভেতরটা দেখতে ভুলো না। বেশি করে ছাত্রছাত্রীদের বলছি যারা আছে, মানে ওখানে গেলেই না কীরকম যেন মনটা একদম অন্যরকম হয়ে যায়। মানে প্রত্যেকটা বিল্ডিং সেই পুরনো বিল্ডিং, তারপরে রাস্তাগুলো ওরকম পুরনো, বিশাল বড় বড় গাছ, মানে ওখানে গেলেই মনে হয় যেন তপমনে ঢুকে গেলাম আর কি, সেরকম মানে ভীষণ সুন্দর, খুব সুন্দর। মানে আমি কানপুর আইআইটিতেও চান্স পেয়েছিলাম পিএইচডির জন্য, ইন্টারভিউ দিতে গেছিলাম, এবং ব্যাঙ্গালোরেও যখন আমি ইন্টারভিউ দিতে গেলাম ওই এনভায়রনমেন্টটা দেখে মনে হলো দ্যাটস ইট, মানে আমাকে এখানেই থাকতে হবে, আর আমি কোথাও যাব না। তো সেই হচ্ছে আইআইএসসির গল্প। এবং এই সমস্ত ছাড়াও কিন্তু ওনার কন্ট্রিবিউশনের কোনো শেষ নেই। মানে উনি ইন্ডিয়ান আর্ট ফর্ম, উমেন্স এডুকেশন তো অনেকেই বলেছেন, প্রমোট সায়েন্স এবং রিলিফ ওয়ার্ক প্রচুর করেছেন, এবং শি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য ড্রাইভিং ফোর্স বিহাইন্ড দ্য বেঙ্গল রেনেসেন্স, এবং তার জন্য প্রচুর আর্টিস্টকে উনি হেল্প করেছেন, রাইটারকে হেল্প করেছেন, সায়েন্টিস্টকে তো করেইছেন, অনেক চিন্তাশীল লোকদের, ফ্রিডম ফাইটারদের, মানে এই সেন্টেন্সগুলোর কোনো শেষ নেই আর কি, আমি জাস্ট কয়েকটা পিক আপ করেছি। তো শি লেফট আস অন October 13, 1911, এবং তার যে কন্ট্রিবিউশন সেটা যেন আমরা কোনোদিন না ভুলি, এবং এই অর্গানাইজেশন যেন বারবার, মানে আমি এটা বোধহয় সেকেন্ডবার তোমাদের অর্গানাইজেশনে লেকচার দিয়েছি, লকডাউনের সময় অনলাইনে একটা দিয়েছিলাম, এবং সেই লেকচারটা আমার নিজেরই এত ভালো লেগেছিল। তোমরা জানো বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পশ্চিমবাংলা বিজ্ঞান পরিষদ, ওরা অনেকগুলো ছোটদের বাংলায় বিজ্ঞানের বই আছে, মানে ছোটদের জ্ঞান বিজ্ঞান, কিশোর বিজ্ঞান, জনকল্যাণ ইস্তেহার, এরকম অনেক কিছু আছে। তো ওই লেখাটা আমি ভেবেছিলাম আজকে নিয়ে আসবো, কিন্তু আজকে আমার বাড়ির অবস্থা খুব খারাপ, আনতে পারিনি। আমি বড়দিদের রিকোয়েস্ট করব যে ওই বইগুলোর খুব একটা বেশি দাম নয়, কিন্তু মানে কত 20 টাকা, 150, 100, মানে খুবই কম দাম আর কি।
কিন্তু আমাদের সায়েন্টিস্ট যারা আছেন এখানে অনেক সায়েন্টিস্টই কিন্তু লেখেন। আমি সদ্য বাংলায় লেখা শুরু করেছি, মানে এই বছর শারদীয়াতেই আমার 3টে লেখা বেরিয়েছে। একটা প্লাস্টিকের ওপরে, মানে প্লাস্টিক আমরা কেন ব্যবহার করব না, এবং গত বছর অনলাইনে শম্পা যখন বলেছিল ওই লেখাটা আমি এশিয়াটিক সোসাইটিতেও ওই লেকচারটা দিয়েছিলাম। তখন ওখানে অরুণাভ মিশ্র, যিনি এডিটর অফ দ্য সাম অফ দ্য জার্নাল, উনি আমাকে বললেন এটা আপনি বাংলায় আমাদের ইয়ের জন্য লিখুন, আমাদের বইয়ের জন্য, আমাদের জার্নালের জন্য। তো আমি বললাম আমি বাংলায় কখনো লিখিনি, মানে ইংরেজিতে অনেক পেপার লিখেছি কিন্তু বাংলায় কখনো আমি লিখিনি, যদিও আমি বাংলা মিডিয়ামেরই ছাত্রী আর কি। তো বললেন না আপনি শুরু করুন না, আমি এডিট করে দেবো। তো একটাও এডিট অবশ্য করেনি, কিন্তু আমার নিজেই মনে হলো ওটা ছিল আর কি যে শম্পা খুব একটা কঠিন সাবজেক্ট দিয়েছিল আমাকে, যে ও আমাকে একদিন ফোন করে বলল যে চিত্রাদি তুমি আমাকে প্রি ইন্ডিপেন্ডেন্স টাইমে সায়েন্টিস্টদের কন্ট্রিবিউশন একটু বলবে। আরে খুব সোজা, এ তো ভীষণ সোজা, হ্যাঁ বলে দিয়েছি। তারপরে যখন ভালো করে আমি টাইটেলটা দেখছি, সায়েন্স নয় মানে মানে স্বাধীনতার যুদ্ধে সায়েন্টিস্টদের কি অবদান। আমরা ওরে বাবা শম্পা তুমি আমাকে এরকম ডুবিয়েছো, এরকম তো সত্যি কোনো লিটারেচার ছিল না। মানে আই হ্যাড টু স্পেন্ড রিয়েলি লট অফ টাইম, মানে ওই লিটারেচারগুলোকে খুঁজে পাওয়া। মানে প্রি ইন্ডিপেন্ডেন্স টাইমে আমাদের গ্রেট সায়েন্টিস্টরা ছিল, মানে ওটার সম্বন্ধে লেখা কোনো ব্যাপারই নয়, কিন্তু তাদের কন্ট্রিবিউশন স্বাধীনতার মানে আমাদের স্বাধীনতা আনার জন্য সেইটা কিন্তু খুব একটা বেশি লেখা নেই। তো তখন অরুণাবা আমাকে বললো চিত্রাদি এটা তোমাকে লিখে দিতেই হবে, তুমি এত কষ্ট করে তুমি কালেক্ট করেছো, তুমি লেখো। সো সেখান থেকে আমি এই লেখাগুলো দিয়েছিলাম যে মেঘনাদ শাহ কতটা যুদ্ধ করেছিলেন একজন ইন্ডিয়ান ডিরেক্টরকে আইএসির চেয়ারে বসানোর জন্য আর কি। তো সিস্টার নিবেদিতার কন্ট্রিবিউশন সেই জন্য আমরা কেন কোনোদিন না ভুলি। এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এই একটা ভারত মাতার যে একটা ছবি আমরা জানি, এটা খুবই আমাদের কমন ছবি, অনেকের দেওয়ালে হয়তো টাঙানোও আছে বাড়িতে। ওনার আইডিয়াটা কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভগিনী নিবেদিতা যেন মানে রিফ্লেক্ট করছিল ওনার মনে আর কি। তো হি ওয়াজ ভেরি মাচ ইনফ্লুয়েন্সড বাই সিস্টার নিবেদিতা। সো এই ছবিটা রেখেছি কেন, এই ছবিটা আমরা সবসময় সিস্টার নিবেদিতাকে দেখি। বিইং এন উমেন আমার কেন জানি মনে হলো এই যে ওনার একটা সুন্দর একটা ড্রেস, মানে এটাতেই যেন ওনার একটা ডিগনিটি এবং গ্রেস যেন মানে ফুটে বেরিয়েছে। অনেক সময় হয় না যে মানে চোখে দেখেই যেন মনে হয় যে এই মানুষটাকে শ্রদ্ধা করি। তো সেই জন্য এটা অনলি ফর লেডিস আমি বানিয়েছি যে এ পার্সোনালিটি দ্যাট কমেন্ডেড রেসপেক্ট, her stately handsome figure dressed in a long flowing snow white dress, held firm with a silk waistband, lent her a certain majesty which heightened her natural dignity and grace. This is really, I mean, মানে আমার ওটা মনে হয়েছে আর কি। তো এইটা বলে আমি আজকের মতো শেষ করছি। এবং we should remember ভগিনী নিবেদিতা and one of the Swamiji's most loyal disciple and who gave her all life to India. And thank you সবাই আমার কথা শোনার জন্য। খুব কি বেশি সময় নিয়ে নিয়েছি? একদমই না। সেটাই বলতে যাচ্ছি যে মন্ত্রমুগ্ধের মতন এমন শুনছি যে মানে সময়, চিত্রাদি জিজ্ঞাসা করছেন খুব কি বেশি সময় নিয়ে নিয়েছি, তো মনেই হচ্ছে না যে মানে মনে হলে এই শুরু, আরো শুনি আরো সমৃদ্ধ হই। তো চিত্রাদি ভীষণ আমি আসলে টাইম করবার সময় পাইনি, কালকে রাতে হয়তো সময় সেভাবে আমার মাথায় থাকতে স্লাইডগুলো বানিয়েছি আর টাইম করার সময় পাইনি, তাই জন্য আমি ঠিক বুঝতে পারিনি কতক্ষণ আমি বলেছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ দিদি। Now এখন ছাত্রছাত্রীরা they are ready for quiz contest. I will call Dr. Rakhi Roy, who is an eminent teacher, biologist, and she is going to conduct the quiz contest. So, my dear children, you be ready to answer. I will request Monjudi, Monikadi, Dr. Anuja Datto, Dr. Pritha Bhattacharya, please be ready. Those who are raising their hand first, you please, you can come here also if you want to notice. Are you comfortable there? So can you? Okay. So
You have to judge and who will raise their hand or who will give the correct answer, she will get the prize also. So now Rakhi, so yes please. ধন্যবাদ বন্ধু প্রতিম সমারোহকে। সবাই ছোটাছুটি ব্যস্ততা। আগে কয়েকটা জিনিস বলি। আমরা কুইজে যাওয়ার আগে আমরা আজকে দেখুন কলকাতা নিবেদিতা শক্তি কথাটার মধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার নিহিত রয়েছে। তো ভগিনী নিবেদিতা তো তারই উৎস। আজকে আমাদের এখানে খুব ছোট্ট একজন মেম্বার আছে যার নাম চিত্রিতা চ্যাটার্জি। ও সবে এখন ট্রানজিশনে পড়ে, কিন্তু ও এসে আমাকে বলল আমিও কি একটা ছোট্ট কিছু পারফর্ম করতে পারি। আমি ডক্টর অনুজার সাথে ওর আলাপ করিয়ে দিলাম। তো ওর এখনও আমাদের ভিপনেট সায়েন্স ক্লাবে আসার বয়স পর্যন্ত হয়নি। আমরা কুইজে যাওয়ার নিয়ম বলার আগে জাস্ট 2 মিনিট চিত্রিতা চ্যাটার্জি, অভিভাবক সনদ চ্যাটার্জি ওর বাবাকে আমরা একটু লাগিয়ে দিই তোমাকে ল্যাপেলটা। তো আমরা একটু চিত্রিতার 2 মিনিটের একটা প্রেজেন্টেশন শুনে নেব। She is the youngest member today. She is a very good chess player. ওর অনেকগুলো রাউন্ডে ওর এজের থেকে বড়দের সাথে চেজে এখন কম্পিট করছে। হ্যালো, ওয়েট বেটা, আমরা এখন একটু চিত্রিতার বলা শুনে নিচ্ছি। ইউ ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ এন্ড টেল। ওকে, নাও স্টার্ট। I want to tell a poetry of Himanshu Devnath. তুমি বলো। চলো বলো। আমারও তো জন্ম মাগো 12ই জানুয়ারি, আমিও তো বীরের মতোই ভাষণ দিতে পারি। তবে কেন চাও না মাগো বিলের মতো হই? কেন শুধু পড়তে বলো সিলেবাসের বই? কেন আমার বিলের মতো খেলাধুলায় মানা? মানুষ হবার মানে শুধুই কম্পিউটার জানা? আমায় কেন হতে হবে বিশাল বড় লোক? তোমরা কেন চাও না খোকা শুধুই মানুষ হোক? বিল গেটসের তুলনা দাও, বিলের কেন নয়? সবার মতো তোমাদেরও কি গরিব হওয়ার ভয়? মাইনে দিয়ে কিনছো তো মা সফল হওয়ার শিক্ষা। বলতে পারো কোথায় পাবো মানুষ হওয়ার দীক্ষা? তোমরা যারা ছুটবে ছোট ধরতে টাকার ফানুস, আর তোমরা বড় লোক হয়েও আর আমি না হই মানুষ। আপনারাও সবাই অভিভূত প্রেজেন্টেশনে। থ্যাংক ইউ চিত্রিতা চ্যাটার্জি। আচ্ছা, আমরা এটা একটু খুলে নিতে হেল্প করব। আচ্ছা, আমাকে একটু ল্যাপেলগুলো দেওয়া হোক, আমি এখানে এটা অনলাইন। আচ্ছা, আমি এখানেই করি নাকি তাহলে? হ্যাঁ, আমি জাস্ট একটুখানি অনুরোধ করব, স্টুডেন্টরা যারা আছি তারা যদি ফার্স্ট বেঞ্চটা থাক, সেকেন্ড থার্ড রোয়ের মধ্যে যদি শুধু বাচ্চারা একটু অর্গানাইজ করে বসি। আর আমি KNS এর পক্ষ থেকে অনুরোধ করব, ম্যাডাম মঞ্জু ম্যাডাম এবং মনিকা ম্যাডাম এখানে এসেছেন। আজকে বোধহয় এটা সেই মুহূর্ত যখন আমাদের মনে হচ্ছে সবাই আমরা নিজেদের ছোটবেলায় আর একবার ফেরত যাই। এত ছোটদের সাথে কাটালে আর যাই হোক,
মনের বয়সটা কোনোদিন বাড়ে না। যতক্ষণ ওরা অর্গানাইজ করে বসছে ততক্ষণ একটা কথা না বলেই পারছি না। অনুষ্ঠান যখন ঠিক হলো, হঠাৎ করে রীতাদি বললে কুইজটা কন্ডাক্ট করবে রাখি, তখন আমি ভাবলাম মহা মুশকিল, দেখা যাবে বাচ্চাদের থেকে পড়তে হচ্ছে আমারই অনেকখানি বেশি। তাতে আমার লাভ যা হলো, কাজ করে কতটা ভগিনী নিবেদিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে পেরেছি জানি না, যদিও আমি শ্রী শ্রী শারদাশ্রম বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী হওয়ার সৌভাগ্যে পৃথা আর আমি একসাথেই ব্যাচমেট স্কুলে পড়েছি। আমাদের ছোট থেকে এই আদর্শে বড় করা হয়, এটা সঠিক। কিন্তু ম্যাডামরা বলে গেলেন না, স্পিকাররা, আদর্শ দেখা আর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের জীবনে তার প্রতিফলন করা দুটো এক জিনিস নয়। তাই আজকে কেএনএসের সবাইকে আমাকে এই দায়িত্বটি দিয়ে পড়াশোনা করানোর জন্য অনেক ধন্যবাদ। কয়েকটা নিয়মে যাই, আর অনুরোধ করব আমার বন্ধু সোমাকেও অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছে। সোমা, তুমি এবার অডিয়েন্সে চলে যাও, সুন্দর করে একটু বসো। কয়েকটা নিয়মে যাই আগে। প্রথম বলি, আজকের কুইজ কিন্তু কুইজ নয়, এটা একটা খেলা। তবে তার মধ্যেও কয়েকটা নিয়ম কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেটা হলো, প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন হওয়ার পরে আমরা 5 সেকেন্ড টাইম পাবো সেটা ভাবার জন্য। আমাদের এখানে জাজেসরা মনিকা ম্যাডাম এবং মঞ্জু, অবজারভার আসলে তোমাদেরকে জাজ করবে কে? তোমরা নিজেরাই খোদ ঈশ্বরের অংশ, তোমাদের জাজ করি এমন সাধ্য কই। কিন্তু তার মধ্যেও তো দেখতে হয় কে আগে হাত তুললো, কার থেকে উত্তরটা নেব। এবং আমি একটু জানবো যে অডিয়েন্সে কর্ডলেসটা কার হাতে থাকছে, মানে যাকে গিয়ে বাচ্চাদের থেকে উত্তরটা তোমার হাতে থাকছে। ভাই, তোমার নামটা? আচ্ছা, এই গোবিন্দ আঙ্কেলের কাছে মাইক্রোফোনটা থাকছে, যার হাতটা আগে হবে তার কাছে মাইক্রোফোনটা যাবে, সে আনসার করবে। ততক্ষণ বাকিরা খুব পেশেন্ট লিসনিং দেব, এবং যদি তার কোনো কারণে ভুল হয় তাহলে তোমাদের পানিশমেন্ট তো হয় না, অনুরোধ করব সেগুলোকে আরেকবার শিখে নেওয়ার জন্য। ফাইনালি যেটা বলার, কুইজ মাস্টার ডিসিশন ইজ ফাইনাল। Again I am telling, quiz master decision is final in all sort of quiz. আর আজকে আমার মনে হয় তোমরা কুইজে পার্টিসিপেট করে যতটা খুশি হবে তার চেয়েও খুশি হবে কাল থেকে যখন এটা উপলব্ধিতে আসবে আজ কতটা শিখে গেলে আমরা সবাই মিলে। ধন্যবাদ সবাইকে। অডিয়েন্সকে রিকোয়েস্ট করব, হয়তো কোনো কোয়েশ্চেন অডিয়েন্সের কাছে যাবে, পেছনে যারা আমরা সিনিয়র আছি বা আমাদের কেএনএস মেম্বার্সরা আছি, কিন্তু আপনাদের অনুরোধ করব পাশ থেকে কোনো রকম ইন্টারফারেন্স ডিউরিং কুইজ হবে না। আবারও বলছি, পাশ থেকে ওদেরকে কোনো রকম ভাবে সহযোগিতা করা যাবে না, কারণ এটাই সময়, যেটা এক্ষুনি চিত্রা ম্যাডাম বলে গেলেন, আগের HM ম্যাডামরা বলে গেলেন, ব্যক্তিত্ব গঠন করার সময় এটা। লিডার কখনো খোঁজা যায় না, লিডার তৈরি হতে হয়। তো ওদের তো সেই সময়, আমরা কেউ হেল্প করব না। খুব সময় কম বলে আমরা ফার্স্ট কিছু জায়গায় যাব, প্রিপারেশন অনেকটা ছিল, ভবিষ্যতে যদি কোনোদিন সুযোগ থাকে আরো বড় করে এটা করা যাবে। যাচ্ছি তাহলে, বাচ্চারা রেডি? সব বাচ্চাদের একটা হাত দেখি তো এরম ভাবে। হাউ মেনি children you are? Okay, thank you so much. So we are going to start today's quiz on life and contribution of Bhagini Nivedita, and this is a pride moment. We are going to start the quiz, not competition, a play. বাংলা ইংলিশ মাঝে মধ্যে সবটাই যাব, মূলত বাংলায় যাব। প্রথম প্রশ্ন, ভগিনী নিবেদিতা বা সিস্টার নিবেদিতা তার আসল সম্পূর্ণ নাম কি? পিছনে নিজের নাম বলবো, তারপরে বলবো। ঠিক মতো মাইক্রোফোন ধরবো, সেটাও একটা আর্ট। মুখের সামনে ঠিক করে ধরো, কারেক্ট, বলো। সিট ডাউন। আমি কারেকশনের জন্য আবার আরেকজনের কাছে যাব। আচ্ছা, আরেকটা কথা বলতে ভুলে গেছি, এই মুহূর্তে প্রত্যেককে তার কাগজ সরিয়ে দিতে হবে।
প্রত্যেককে তার কাগজ সরিয়ে দিতে হবে। যার যার কাছে মোবাইল ডিভাইস আছে প্লিজ সেগুলো রেখে দিতে হবে। No devices can be used during these 15 minutes time and no papers should be on. I'm requesting the Emira to keep all of your pages over there. Please keep it to mother. Thank you. প্রত্যেককে বলছি কাগজ সরিয়ে দেওয়া হোক। মেমারি থেকে আমরা মেমারি গেম খেলি তোমাদের সাথে। ভেরি গুড। ওর কাছে আসবে মাইক্রোফোন। পুরো নামটা আমরা আরেকবার শুনবো। ঠিক আছে, আমরা একটু সংশোধনীতে যাই। ওদের প্রথম উচ্চারণটা একটু যেন অসুবিধা ঠেকছে। আর কোয়েশ্চেন নেব না। মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল, মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল। ইংলিশ এমন একটা মিষ্টি ল্যাঙ্গুয়েজ যেখানে কিন্তু উচ্চারণটা ম্যাটার করে। আমরা ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ। যাচ্ছি পরের প্রশ্নে। আমরা সবাই জানি যে তিনি ছিলেন একজন আইরিশ মহিলা। ঠিক ঠিক বলছি তো? তিনি ছিলেন একজন আইরিশ মহিলা। তিনি কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেন? নর্থ ইংল্যান্ড। আচ্ছা, আয়ারল্যান্ড। ওকে ওকে ওকে। আচ্ছা, আমাদের তো এটাই প্ল্যাটফর্ম। গুড গুড আনসার। আমাদের তো এটাই প্ল্যাটফর্ম, যখন আমরা বলবো শিখবো কারেক্টেড হব। তো ও ঠিকই বলেছে, আয়ারল্যান্ডের বাসিন্দা। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, সঙ্গে সঙ্গে আমরা কি কেউ বলতে পারবো? বসে, তোমার নামটা তো বললে না। থ্যাংক ইউ। স্নেহা সাউ। স্নেহা সাউ, থ্যাংক ইউ স্নেহা। আচ্ছা, একই সাথে এটা কুইজের কোয়েশ্চেন নয়, এটা বড়রাও বলতে পারবেন। কেউ কি বলতে পারবেন নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের ঠিক কোথায় মার্গারেট জন্মগ্রহণ করেছিলেন? কোথায়? রীতা ম্যাডামকে প্লিজ। ডানগানন। এখানে একটা জোরে হাততালি। থ্যাংক ইউ। এর পরের প্রশ্নটা আমরা সবাই পারবো। একই সাথে আমাদের বলতে হবে যে কবে এবং কত তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আমরা একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সবার মুখ থেকে, আসলে এটা সেই প্ল্যাটফর্ম যেখানে ওদেরকে দিয়ে একটু বলানো দরকার, তাই জন্য শুনবো তোমার মুখ থেকে। বলো। ভেরি গুড। নিবেদিতা 1867-28 অক্টোবরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ভেরি গুড। আর ওনার এদের তো মৃত্যু হয় না, বেঁচে থাকা তাকে বলে যার চলে যাওয়ার 111 বছর পরেও তাকে আলোচনা করে শেষ করা যায় না। এবং আমরা এই দিনটিকে দুঃখের সাথেই পালন করি। তার তিরোধান দিন। একই ব্যক্তিকে, যে একই স্টুডেন্টকে জিজ্ঞেস করছি, পারবো? দিয়ে দাও মাইক্রোফোন অন্য কাউকে। পরের প্রশ্ন, আমরা জন্ম জানলাম, তার তিরোধান কত সালের কত ওর কাছে? When she died? It's on. Okay. My name is Sushma Haldar. I'm a Balika Vidyalaya student. Very good. Bhagini Nivedita, মৃত্যু দিবস হলো 1911 খ্রিস্টাব্দে 13 অক্টোবর। ভেরি গুড। 1911 খ্রিস্টাব্দে 13 অক্টোবর। থ্যাংক ইউ। টুকটুক করে আমরা এগিয়ে চলেছি। যাই পরের প্রশ্নে। আমরা অনেকেই বললাম যে আমরা দার্জিলিংয়ে গিয়ে তার তিরোধানের জায়গা দেখতে পাবো। সেই বাড়ির নাম কি? সেই বাড়ির নাম কি? দার্জিলিংয়ের সেই বাড়ির নাম কি? না, মাঝখানে। সবাই হাত তোলো, কিন্তু কেউ ভেবো না প্রশ্নটা তো ওর। প্রশ্নটা সব প্রশ্নই আমার। আর সামনে আমার যে ছোট ছোট অ্যাঞ্জেলরা আছে না, অ্যাঞ্জেলরা না আরো ভালো করে মুখ খোলো। হোক না ভুল, পানিশমেন্ট তো নেই। পার্ডন, আবার ভুল হয়েছে। পরের কারোর কাছে
দার্জিলিংয়ের সেই বাড়ির নাম কি? দার্জিলিংয়ের, এটা ছোটদের প্রশ্ন, আমরা পেরেন্টদের দিকে যাব না। তোমার কাছে ভেরি গুড, একটা হাততালি হোক না ওদের জন্য। নিজের নাম? ভেরি গুড। আমরা অনেকেই এখানে শুনলাম যে মার্গারেট নিবেদিতা হলেন কার প্রভাবে। আমাদের পরের প্রশ্ন যে এই ব্যক্তিত্ব কে যার প্রভাবে সেদিনের মার্গারেট আজকের ভগিনী নিবেদিতা? Oh, Demira and RJ, most students from Bengali medium school, so I forgot that I have to translate it in English. I'm so sorry for that. আচ্ছা, বুঝেছি এটা সবাই। ছোটদের থেকে একটা নিয়ে না হাত, RJ থেকে নিয়ে একটা হাত। ওকে, ফাইন। মাই নেক্সট কোয়েশ্চেন, স্বামী বিবেকানন্দ। ভেরি গুড, ভেরি গুড। সবাই একটু ওদেরকে হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করুন, এটা বারবার কেন বলবো। ভেরি গুড। পরের প্রশ্ন, ইন উইচ ইয়ার শি মেট বিবেকানন্দ অ্যান্ড ওয়্যার? কোন সালে, কোথায় তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সাথে প্রথম সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন? পার্টলি কারেক্ট, লন্ডনটা ঠিকই আছে। দুটো পার্ট জানতে চাইবো, সালটা পরিবর্তিত হবে এবং তার একটা নির্দিষ্ট মাস আছে। সাল এবং মাস। কোয়েশ্চেনটা ছোটরা পারবো, না হলে একটু বড়দের কাছে যাব। ওখানে একজন প্যারেন্ট হাত তুলেছেন নাকি? আচ্ছা, ছোটরা হাত তুলেছে। গুড। 1895 কোন মাসে? নভেম্বর মাসে। 1895 লন্ডন, নভেম্বর মাসে প্রথম তিনি স্বামী বিবেকানন্দকে মিট করেন। থ্যাংক ইউ। পরের প্রশ্ন, ও আগেই বলেছে আসলে। এই ঘটনা স্বামী বিবেকানন্দের মতো একজন ব্যক্তিত্বকে, আই এম রিকোয়েস্টিং অল অফ দ্য পার্টিসিপেন্টস টু ওয়াচ কেয়ারফুলি when the questions are being placed. Requesting again, কোন সালে স্বামী বিবেকানন্দের সাথে দেখা হলো ওনার? 1895 খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে। ভেবে দেখো, অত বছর আগে লন্ডন থেকে ভারত আসা এত সোজা কাজ নয়। তথাপি একজন সন্ন্যাসীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কোন সালে মার্গারেট চলে এলেন ভারতবর্ষে? কত কত তারিখে, কোন মাসে? গুড, বলো নাম। ওকে, আমাদের কি একটু 100 বছর আগে পরে হয়ে যাচ্ছে? একটু কি ভেবে বলবো যে মানুষটার চলে যাওয়া 1911? একটু ভেবে বলবো। 1989। একটু ভেবে নাও কোন। 1898 তারিখ বলতে পারবো? ডেমিরা? 28 ইজ কারেক্ট, জানুয়ারি। তার মানে ওই মিটের পরে 1898 সালে 28শে জানুয়ারি তিনি ভারতে আসেন। থ্যাংক ইউ। পরের কোয়েশ্চেনে যাচ্ছি। তিনি তো ছিলেন একজন আইরিশ মহিলা, তার নাম তো ছিল, তোমরাই আমাকে শেখালে। মার্গারেটের নাম কে দিলেন ভগিনী নিবেদিতা? ওই যে, ও একবারও বলেনি, ওই তিনজনের মাঝখানে। আসতে হবে না, ওখানেই দাঁড়িয়ে। স্বামী বিবেকানন্দ, ঠিক ঠিক আনসার। তাকে ভগিনী নিবেদিতা নাম দেয়া হয়েছিল। আচ্ছা, একই সঙ্গে তোমরা বলতে পারবে যে এটা বোধহয় কারুর
টকে ছিল কিনা আমার ঠিক মনে পড়ছে না, তবু এগুলো জানা তোমাদের তো খুব দরকার। এই যে ওনার ব্রহ্মচর্য, মানে উনি যে দীক্ষা পেলেন এই কাজের সেবা, সেটা কোন সালে, ইন উইচ ইয়ার? স্বামী বিবেকানন্দর দ্বারা উনি ওনার আদর্শে ভারতে চলে এলেন, চলে এসে ব্রহ্মচর্য, এই যে সেবার ব্রত, কোন সালে এই দীক্ষা, এই ব্রহ্মচর্য উনি পেলেন? অডিয়েন্স, অডিয়েন্স দেখেছেন তো আজকে আমাকে কেমন শিক্ষিত হয়ে ফেলতে হয়েছে চরমভাবে। শেয়ার করি উত্তরটা। আসলে ওনার এই ব্রহ্মচর্য দীক্ষা 1898 সালের 25শে মার্চ হয়। 25th মার্চ 1898 উনি স্বামী বিবেকানন্দর কাছে এই দীক্ষা পান সেবার। এদিকে লিটল অ্যাঞ্জেল কোথাও হাত তুলছে না। সারদা মার সাথে তার দেখা হয়েছিল, রামকৃষ্ণদেবের স্ত্রী সারদা মার সাথে দেখা হয়েছিল। একটা ছোট্ট কোয়েশ্চেন, অনেকেই এটা ওভারলুক করবে, সারদা মা তাকে কি বলে ডাকতেন? সারদা মা তাকে কি বলে ডাকতেন? নিবেদিতাকে সারদা মা কি বলে ডাকতেন? ভেরি গুড, ভেরি গুড। এই কোয়েশ্চেনটা করলাম শুধু এইটুকু দেখার জন্য যে ওরা যে জায়গাগুলো ওভারলুক করে যাওয়া সেটা কিরম ভাবে শোনে বা কতটুকু দেখে। থ্যাংক ইউ, খুব ভালো এগোচ্ছে আমাদের। পরের একটি জায়গা দেখো, তুমি একটা কাজ করবে ভাবলেই কিন্তু তুমি কাজটা করতে পারো, কিন্তু কিছু ক্ষণ থাকে। আমাদের সব স্পিকাররা শুরু থেকে এত সুন্দর বলে গেলেন যে কিভাবে উনি নিজেকে প্লেস করেছিলেন। এই ঘটনা বলতে পারবে কখন উনি ইন্ডিয়ায় একটা ভীষণ তখন বড় এপিডেমিক্স হয়েছিল, যখন উনি মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। There was an epidemic situation in India, a great disease spreaded at that time, and he served a lot for the patients and all over. In which year and what was the disease? কোন রোগের সাপেক্ষে মার্গারেট এইটা? ভেরি গুড আনসার, প্লেগ। এটা এই জন্য আমরা বললাম কারণ আমরা গত 2 বছর ধরে একটা অদ্ভুত অজানা প্রথমে ছিল ভাইরাসের এগেনস্টে লড়ে গৃহবন্দী হয়েছিলাম। অতএব মার্গারেট তখনও ভগিনী নিবেদিতা আজকের 1899-এ এই মহামারী প্লেগের সময় কলকাতায় প্রত্যেকটা মানুষের বাড়ি গিয়ে গিয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। এই সেবার ধর্ম নিজের মধ্যে আনা খুব সহজ কথা নয়। আজকে আমরা পারি আমার বন্ধুর সেই সমস্যা হলে পাশে গিয়ে দাঁড়াতে? কাল থেকে চেষ্টা করব যদি নাও পেরে থাকি। যাচ্ছি পরের প্রশ্নে। দেখো কি কষ্ট, এত সবাই শিখলো আর এত আমি লিখলাম, কিন্তু টাইম এত কম যে কিছুতেই সব প্রশ্ন করা যাচ্ছে না, কিন্তু এটা কোনো না কোনো দিন একদিন হবেই। পরের একটা প্রশ্নে যাই, যেটা তোমরা বলতে পারবে কিনা আমি ঠিক জানি না, যে একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী যার বিজ্ঞান ভিত্তিক অনেক লেখা তিনি কারেক্ট করেছিলেন এবং এডিটিংয়ে হেল্প করেছিলেন, কোন সে বিজ্ঞানী যার লেখা তিনি এডিট করেছিলেন? হি ইজ ভেরি নোন পার্সোনালিটি, হি ইজ ডিফারেন্ট। স্যার জগদীশ চন্দ্র বোস, ভেরি গুড আনসার। আর দুটো আনসার নেব, যেটা না হলে ইনকমপ্লিট হয়। ভগিনী নিবেদিতার লেখা যে কোনো দুটি বইয়ের নাম স্লাইডে দেখানো হয়েছিল। খণ্ড রবীন্দ্রনাথও যেমন চলে না, না খণ্ড বইয়ের নামও কিন্তু চলবে না। ভগিনী নিবেদিতার লেখা দুটি বইয়ের নাম যে পারবো। অডিয়েন্সের জন্য ওপেন করলাম কোয়েশ্চেন। She wrote different books. Bhagini Nivedita wrote different books
Just mention 2 of the books, name of the books. Pardon? Kali the mother. Kali the mother. Okay. Next, another book. I will request Demira to answer because she has prepared. Exactly. And or one, another one, please. I know you know that. So Kali the mother, religion and dharma, arekta. Very good. যেটা বলানোর জন্য, থ্যাংক ইউ দেমিরা অ্যান্ড থ্যাংক ইউ অল পার্টিসিপেন্ট, যেটা বলানোর জন্য আমি আরেকটা বই এলাম, যেটা না হলে আজকে সবটাই অর্থহীন। দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম, দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম। ও দেখো, কুইজের সবচেয়ে বড় বিষয় হলো ক্ষণ, টাইম বেরিয়ে গেলে কিছু করার থাকে না। নেক্সট দুটো জাস্ট কোয়েশ্চেন একদম র্যাপিড রাউন্ডে বলতে হবে যে আমাদের আইআইএসসি যে জমিতে তৈরি হয়েছিল, আইআইএসসি যে জমিতে তৈরি হয়েছিল 370 একর, হু গেভ দ্যাট ল্যান্ড? হু গেভ দ্যাট ল্যান্ড? এটা বড়দের জন্য ওপেন থাকলো, কে? No dear. Second one? No dear. Third answer নেওয়া যাবে না অডিয়েন্স থেকে। আচ্ছা ও বলবে, ওকে দাও। গুড। বলো বলো বলো, হচ্ছে তো। জায়গাটা মাইসর। বড়রা কেউ পারবেন? রীতাদি বাদ দিয়ে। রীতাদি নয়, কোনো স্পিকারের থেকে নেব না, ম্যাডামের থেকে নিয়ে। আচ্ছা শর্মিলা ম্যাডামের থেকে নেব। চলো শর্মিলা। মহারাজা কৃষ্ণরাজ ওয়াদিয়ার, মহারাজা। নেক্সট অ্যান্ড দ্য লাস্ট কোয়েশ্চেন আজকের। এটা না জানলে তো একটা জিনিস তোমরা জানবে, একজন মানুষ তখনই বড় হয় যখন তিনি একজন বিখ্যাত মা বাবার সন্তান হন। আমি জানতে চাইব যে ভগিনী নিবেদিতার বাবার এবং মার নাম কি? ভগিনী নিবেদিতার বাবার এবং মার নাম কি? এটা যদি ভুল হয় আমি কিন্তু ডায়াস ছেড়ে নেমে যাব বলে দিলাম, একদম রেগে মেগে। দেখুন কি কি অন্যায়, কাল থেকে আমায় দিয়ে পড়াশোনা করিয়ে আজ বলছে ঠিক হলেও নামো, ভুল হলেও নামো, আমি এর পরের বার কন্ডাক্টই করবো না। বলুন বলো। এর সাথে আজকে আমরা শেষ করলাম। ভগিনী নিবেদিতার জীবন একটা কুইজের মধ্যে ধরা যায় না। অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার বাচ্চাদের, অনেক অনেক ধন্যবাদ স্পিকারদের আমাকে আজকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য। বিদায় নিলাম, আমি রাখি। থ্যাংক ইউ। এত সুন্দর কুইজে হারিয়ে গিয়েছিলাম যে ভুলে গিয়েছিলাম এরপরে কি আছে আমাদের। তো হ্যাঁ, এখন আমি ডেকে নেব ডক্টর রীতা ভট্টাচার্য, ন্যাশনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ শক্তি। অ্যান্ড ম্যাম, আচ্ছা আমি আবার শুধু শুধু সময় নষ্ট, 6টা বেজে গেছে না ওরা। আচ্ছা আমার ছোট্ট সোনা বন্ধুরা, তোমাদের জন্য আমি দু একটা কথা বলতে এসেছি। আমাদের কলকাতা নিবেদিতা শক্তির নামটা এতক্ষণে জেনে গেছো, যেখানে আমরা নানান রকম কাজ করি। এই কলকাতা নিবেদিতা শক্তিতে
একটা মেয়েদের জন্য 7 থেকে 17 বছরের মেয়েদের জন্য একটা বিজ্ঞান ক্লাব আছে। ক্লাবটার নাম হচ্ছে বিজ্ঞানিকা শক্তি উইপনেট সায়েন্স ক্লাব ফর গার্লস। তোমরা শুনে খুব খুশি হবে, এখানে যারা দিদিমণিরা আছেন, বড়দিরা আছেন, যে শুধু কলকাতা শহরে নয়, ভারতবর্ষে প্রথম এবং একমাত্র আউট অফ স্কুল সায়েন্স ক্লাব, টোটালি ফ্রি অফ কস্ট। দিস ইজ দ্য অনলি ওয়ান অ্যান্ড ওয়ান। তাই জন্য এখানে যে তোমরা ফুলের মতো সুন্দর মেয়েরা এসছো, তারা 7 থেকে 17, মানে আমরা ধরে নিতে পারি ক্লাস 2 থেকে হায়ার সেকেন্ডারি। যদি মনে করো তোমরা এখানের মেম্বার হয়েও, আমাদের আগে প্রতি সপ্তাহে আমাদের অনুষ্ঠান হতো। এই করোনার সময়ে বাচ্চারা দেখলেই, যে ফার্স্ট রয়ে যে বাচ্চারা বসেছিল আমাদের মেম্বার, তারপরে যারা 11-12-এ পড়তো তারা বড় হয়ে কলেজে চলে গেছে, তারা আর এন্টাইটেলড নয়। কিন্তু তোমরা যারা আছো এখন, এবং বড়দিদেরও আমি অনুরোধ করব, এই স্কুলের বাচ্চাদের অবশ্যই মেম্বার বানাবেন। আমাদের নানান রকম বিজ্ঞানীরা এসে বিজ্ঞানের কথা বলেন। শুধু বিজ্ঞান নয়, আমাদের এই যে নানান রকম সেন্টার দেখানো, নানান কিছু শেখানো হাতে কলমে। এখানে মাদিয়া আছে, ওর ইনস্টিটিউট থেকে আমাদের কোলাবোরেশনে 3D পেন্টিং শেখানো হয়েছিল আমাদের বাচ্চাদের, সেটাও খুব আনন্দের। আমাদের নানান রকম ওয়ার্কশপ হয়, নানান রকম আউটডোর নানান প্রোগ্রাম হয়, ইনডোর প্রোগ্রাম হয়। শুধু বিজ্ঞান নয়, বিজ্ঞানের একটা বই লিখবে বা ওই কল্পবিজ্ঞান লিখবে কিভাবে, সেটাও আমেরিকা থেকে কেউ এসে আমাদের বাচ্চাদের শিখিয়েছিল। এরকম স্বাস্থ্য কি করে ভালো থাকবে, একজন দিল্লি থেকে খুব বড় একজন ডাক্তার, তিনি এসে চোখের কি করে উপকার হয় শিখিয়েছিলেন। এরকম আমাদের খুব সুন্দর সুন্দর দিদি তো বললেন, চিত্রিতা দি যিনি আমাদের আজকে চিফ গেস্ট ছিলেন, তিনি তো বললেনই, তিনি আমাদের বাচ্চাদের বলে, সেটা অন্য জায়গায় বলে, সেটা লেখা বার করেছেন। সুতরাং তোমরা সবাই তার মেম্বার হয়েও, এটাই আমি তোমাদের বলতে চাই, এটা বলতেই আমি। আর আমি এখন ডক্টর শ্যামলী ঘোষ আমাদের একজন মেম্বার, আমাদের একমাত্র এবং একজন যে ভারতের বাইরের মেম্বার আছেন, সদস্য আছেন, তিনি হলেন শ্যামলী ঘোষ। শ্যামলীদি তুমি একটু এসে 28 তারিখ তোমরা তো জানোই ভগিনী নিবেদিতার জন্মদিন। আর এই ভগিনী নিবেদিতার জন্মদিন, ভগিনী নিবেদিতার স্কুল এবং তার যে একটা মিউজিয়াম আছে, আমি তোমাদের নিয়ে যাব কথা দিলাম। সেই মিউজিয়াম কি করছে সেটা একটু, যেহেতু ভীষণভাবে ডাইরেক্টলি জড়িত শ্যামলীদি, ওনার মুখ থেকেই শোনো। তোমরা ভালো থেকো, অনেক আনন্দে থেকো। সবাইকে শুভ দীপাবলির আগাম ভালোবাসা। সকলকে প্রথমে নমস্কার জানাই। সকলের সঙ্গে আমার আলাপ নেই, যদিও আমি এই সংস্থার সঙ্গে একেবারে প্রথম দিন ইনসেপশন থেকে যুক্ত, মনে প্রাণে যুক্ত, কিন্তু আমি সবসময় থাকতে পারি না। আরেকটা কথা হলো যে রামকৃষ্ণ সারদা মিশন এবং বেলুড় মঠের সঙ্গেও আমাদের যোগাযোগ সেই ছোটবেলা থেকে, এবং এটা আমার একেবারে অন্তরের যোগাযোগ। এখন আমাদেরই এক বন্ধু শম্পা, আমি দুজনেই বোস ইনস্টিটিউটে কাজ করেছি। আমাদেরই আরেকটি কলিগ ছিল, ফিজিক্সে ছিল, সে এখন সারদা মঠের একজন সিনিয়র সন্ন্যাসিনী, এবং তারই ব্রেন চাইল্ড হলো এই নিবেদিতা মিউজিয়াম। নিবেদিতা যে 16 নম্বর বোসপাড়া লেনে যে বাড়িটায় এসেছিলেন, প্রথম যে বাড়িটায় ছিলেন, সেই বাড়িটা গার্মেন্ট থেকে, মমতা ব্যানার্জির গার্মেন্ট থেকে এটাকে হেরিটেজ বিল্ডিং হিসেবে ডিক্লেয়ার করা হয়। এটা ওরা সারদা মঠকে দেন, এবং সেই বিল্ডিংটা ইট হ্যাজ বিন কমপ্লিটলি রেস্টোর্ড, নট রেনোভেটেড, রেস্টোর্ড। ASI এর সাহায্যে, অনুদানে এবং সেন্টারের প্রচুর অনুদানে এটা একটা
কমপ্লিট রেস্টোরেশন হয়েছে টু ইটস প্রিভিয়াস, এবং তার থেকে যে কত রকম জিনিস বেরিয়েছে সেটা একটা দেখবার জিনিস। এবং আমার যেটা এই শেষ কথাটুকু মানে সময় একবারে নেই, বলার ইচ্ছে আপনাদের সকলকে যে ওখানে একটা খুব ভালো একেবারে মডার্ন, মোস্ট মডার্ন টেকনোলজিক্যাল এভরিথিং দ্যাট ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ, ইটস এ ভেরি স্মল, খুব ছোট বাড়ি, এবং সেখানে এত সুন্দর একটা মিউজিয়াম হয়েছে যে আমাদের এই ছোট বন্ধুদের নিয়ে আমাদের যে দিদিরা এখানে রয়েছেন, আপনাদের সবার কাছে অনুরোধ আপনারা প্লিজ সেখানে একবার যাবেন। যোগাযোগের ঠিকানা রিতার কাছে চাইলেই পাবেন, আর যে কোনো জায়গায় গুগলে আপনি সার্চ করলেই পাবেন নিবেদিতা হেরিটেজ মিউজিয়াম। এবং এখানে 28 তারিখে একটা বড় প্রোগ্রাম হবে নিবেদিতার জন্মদিনের দিন। সেখানেও আপনারা ছোটরা কতটা পারবে বুঝতে পারবে বা পারবে জানি না, বড়রা আপনারা যদি যেতে পারেন নিশ্চয়ই যাবেন। এবং মিউজিয়াম সকাল থেকে খোলা থাকবে, প্রোগ্রামটা হচ্ছে 11টা থেকে 1টা বোধহয়, আমি ডিটেলসটা রিতার কাছে পাঠিয়ে দেবো। আর ওখানে সারাদিন মিউজিয়াম খোলা থাকবে, এবং মিউজিয়ামে আপনারা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে প্লিজ দেখিয়ে আসবেন, দেখিয়ে যাবে, একবার নিয়ে যাবেন নিশ্চয়ই করে, কারণ এটা একটা সত্যি আমাদের সকলের দেখবার মতো জিনিস। এবং শুধু ইতিহাস নয়, এই যে এতক্ষণ আমরা সিস্টারের কথা শুনলাম, সিস্টার যে কত কষ্ট করে সেই বাড়িটা না দেখলে, সেই ছবিগুলো না দেখলে, সেই অডিও ভিজুয়ালগুলো না দেখলে বুঝতে পারা যায় না। দে হ্যাভ রিক্রিয়েটেড ইট ভেরি ওয়েল। কাজে প্লিজ আপনাদের কাছে সবার কাছে অনুরোধ রইল যে আপনারা দয়া করে ওখানে একবার যাবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যাবসলিউটলি অ্যাবসলিউটলি। আমার মনে হয় ওখানে ওদের একটা ওয়েবসাইটও আছে, আমি রিতার কাছে ডিটেলসটা পাঠিয়ে দেবো। ওখানে ওয়েবসাইটও আছে, যে কোনো দিন যাবেন। আর আপনি যদি একবারটি ওকে বলে নেন, অশেষ প্রাণকে বলে নেন, তাহলে শি উইল বি প্রেজেন্ট। ও রোজই থাকে, এবং ওখানে যারা আছে মানে প্রচুর আমাদের ভলেন্টিয়ারও থাকে, আর গেলে খুব ভালো লাগবে, মানে ইউ থারলি এনজয়, ছোট বড় সকলে। এবং প্রত্যেকটা হচ্ছে আমাদের বিড়লা মিউজিয়ামের মতন ইন্টারঅ্যাক্টিভ, কাজেই বড়রা ছোটরা সমানভাবে এনজয় করবে। সরি, আই এম নট ইউজড টু ইট। অনেক অনেক ধন্যবাদ শ্যামলী দিদি। শ্যামলী দিদির সাথে আমরা সংস্কৃত পড়ি, এবং সেটা ডক্টর রীতা ভট্টাচার্যই পড়ান। আর ইনফ্যাক্ট এখন আমরা অভিভাবকের তরফ থেকে সুস্মিতা সাহাধর, উনি নিজে থেকে খুব উৎসাহী কিছু বলার জন্য, তো আমি ওনাকে ডেকে নেব। অনেক ধন্যবাদ এখানে এরকম একটা অপরচুনিটি আজকে পাওয়ার জন্য। কয়েক সপ্তাহ লাগবে না, আমার মনে হয় আমার গলা শোনা যাবে। তো কয়েক সপ্তাহ আগে বাচ্চাদের নিয়ে IACS-তে যাওয়া হয়েছিল, যেটা ছিল মানডে, আর আমি সেই অপরচুনিটিটা লুজ করেছিলাম। তো তখন আমি অনুজাকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম যে যদি স্যাটারডে সানডে হয় তাহলে খুব ভালো হয়, কারণ এই যে একটা গ্যাদারিং, সব বাচ্চাই বিভিন্ন ভালো স্কুলে পড়ে বা অন্যান্য বিভিন্ন জায়গায় তাদের অ্যাসোসিয়েশন আছে, কিন্তু এটা এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যে প্ল্যাটফর্মে আমার মনে হয় যে বিভিন্ন জায়গা থেকে বাচ্চারা যে আসে। আমি নিজে প্রফেশনালি একজন প্রসেস ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাকগ্রাউন্ড কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ থেকে পাশ করেছি। 15 বছর 16 বছরের ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্সে আমরা সবসময় বলি কমিউনিকেশন কথাটা খুব বলে থাকি আজকালকার দিনে, যে লিডারশিপ, কমিউনিকেশন, নেটওয়ার্কিং, এই কথাগুলো ছোট থেকেই, আমরা যখন ছোট ছিলাম আমরা এইভাবে তো বড় হইনি। এখানে শুনছিলাম যে আমিও বাংলা মিডিয়াম থেকেই পড়াশোনা করে বড় হয়েছি। আমরা কিভাবে বলবো, এই কমিউনিকেশন করব কি করে, এইসব নিয়ে সবসময় খুব মাথায় টেনশন থাকতো। ইংলিশটা ভালো জানি না, তাহলে কি কমিউনিকেট করতে পারবো না? তো থ্রু আউট দ্য জার্নি অফ মাই লাইফ আমি দেখেছি যে কমিউনিকেশন ইজ নট অনলি দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, সো দেয়ার আর দ্য মেনি আদার্স ক্রাইটেরিয়াস টু হাউ উই আর গোয়িং টু কমিউনিকেট টু আদার।
তো সেখানে দাঁড়িয়ে এই ছোট ছোট বাচ্চাদের আমি 2 বছর হয়ে গেল 2020-তে আমি এই আমার মেয়ের জন্য এই ক্লাবটা, আমার মেয়ে এই ক্লাবে জয়েন করে, তারপর থেকে আমি দেখেছি ও অনেক রকম অপরচুনিটি পেয়েছে। এবং আজকের দিনে দাঁড়িয়ে অ্যাজ এ প্যারেন্টস আই এম প্রাউড অফ দিস, কি আমার মেয়ে এই গ্রুপের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড। এবং রীতাদি যেটা বললেন, সবাই এত মায়ের মতন এখানে বাচ্চাদের যে কোনো জিনিস নিয়ে আলোচনা যখন হয়, সবাই আমার মনে হয়েছে যে আমি মোস্ট অফ দ্য টাইম থাকতে পারি না, কিন্তু আমার মেয়ে সেগুলো পার্টিসিপেট করে। এবং আমি পরে যখন ভিডিওগুলো দেখি বা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটে আমি যখন ইনফরমেশনগুলো পাই, আমার মনে হয় যে সব বাচ্চাদেরই এখানে ভীষণ মায়ের মতন করে একটা পরিবেশ তারা পায়, যে মা, নিজের মা না থাকলেও কোনো অসুবিধা নেই, দে হ্যাভ আ মেনি। সো এই গাইডেন্সটা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সত্যি ভীষণভাবে দুর্লভ এবং খুব প্রিসিয়াস বলে আমার মনে হয়। এবং এখানে প্রত্যেকটা বাচ্চা, আমি জানি যে আমার মেয়ে বিভিন্ন রকম হেয়ার ব্যান্ড পরে, সেটাও রীতাদি জানেন। তো এই যে জিনিসগুলো, সেগুলো হয়তো আমি নিজেই খেয়াল রাখতে পারি না, কিন্তু রীতাদি খেয়াল রাখেন। তো আমার সেটাই মনে হয়েছে আজকে এই নিবেদিতা, যিনি আমরা বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে ওনার সম্পর্কে শুনলাম, আমি অ্যাজ এ নিবেদিতাকে আমি সবসময় মনে করি শি ওয়াজ দ্য প্রোগ্রেসিভ ওম্যান। তো একটা মানুষ যখন তার সময় থেকে অনেক দূর ভাবতে পারে, তখনই আমরা 111 বছর বাদেও তাকে নিয়ে ভাবি। তো এই যে ভাবনা চিন্তাগুলো আমরা চাইবো যে আমাদের বাচ্চাদের মধ্যেও তারা যেন ভবিষ্যৎটাকে শুধুমাত্র নিজের ভবিষ্যৎ হিসেবে না ভাবে, তাহলেই কিন্তু একটা দেশ এগোতে পারে, একটা জাতি এগোতে পারে। এবং মেয়েদের এই যে এডুকেশন, আজও আমরা লড়াই করি, আমি খুব ফিল্ডে গিয়ে কাজ করি অ্যাজ এ ইঞ্জিনিয়ার, আমি এখনও দেখেছি যে ফিল্ডে গেলে একজন মেয়ে এসেছে, সেটাতে অদ্ভুতভাবে লোকের রিয়াকশন হয়। যাই হোক, সেই স্ট্রাগলের মধ্যে দিয়েও আমরা যখন যাই, কিন্তু একটা সময় বাদে দেখেছি যে সিচুয়েশন ইজ চেঞ্জিং, ইটস চেঞ্জিং এভরিওয়্যার, ওমেন পুট দেয়ার ওন স্টেপস। তো এই সত্যি প্ল্যাটফর্মটা আমার মনে হয়েছিল যে আজকে অ্যাটলিস্ট দু একটা কথা না বললে, অ্যাজ এ প্যারেন্টস, অ্যাজ এ মাদার, এবং আই অ্যাম অলসো ফিলিং আই এম পার্ট অফ দিস অর্গানাইজেশন। তো সত্যি সবাই যারা আছেন তারা চেষ্টা করবেন এইখান থেকে যেসব প্রোগ্রামগুলো অর্গানাইজ হয় সেগুলো অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল পার্টিসিপেট করার। সবসময় হয়তো হয়ে ওঠে না, কিন্তু যতটা আমরা পার্টিসিপেট করতে পারবো, আলটিমেটলি আমাদের নিজেদেরই কিন্তু, মানে যদি আমি ভাবি যে লাভ লোকসান সিম্পল, less মানে loss and profit, we are the gainer, we are in the profitable center. So thank you all of participants and the prominent lecturer who had given their own lecture today. আর সত্যি বাচ্চাদের, সব বাচ্চাদের দেখে আমার খুব ভালো লেগেছে। আরেকটা আমার খুব ভালো লাগছিল যে যখন কুইজ হচ্ছিল। তো থ্যাংক ইউ অল অফ ইউ অ্যান্ড শুভ দীপাবলি। এখন আমি ডক্টর পৃথা ভট্টাচার্যকে ডেকে নেব ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার জন্য। উনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনভায়রনমেন্টাল ডিপার্টমেন্টে রয়েছেন। তো ডক্টর পৃথা। ধন্যবাদ, শুভ সন্ধ্যা। আমরা আজকে সবাই এখানে একত্রিত হয়েছি ভগিনী নিবেদিতার জন্মদিবস তার একটা পালন করার জন্য, এবং বুঝতেই পারছি যে আপনাদের সবার উপস্থিতিতে আজকে এই অনুষ্ঠান সার্থক হয়েছে। প্রথমেই আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই উপস্থিত সবাইকে। আপনাদের উজ্জ্বল উপস্থিতি আমাদের এখানে ভীষণভাবে এই অনুষ্ঠানকে সার্থক করতে সহায়তা করেছে। DST IACS, দ্যাট ইজ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কাল্টিভেশন অফ সায়েন্সের ডিরেক্টর স্যার এখনও আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন। উনি সামনের দিকের না বসে পিছন দিকে দর্শকের আসনে বসেছেন এবং পুরো এই অনুষ্ঠানটার মধ্যে রয়েছেন। ধন্যবাদ স্যার আপনাকে, আপনার এবং আপনার ইনস্টিটিউটের সহযোগিতা কলকাতা নিবেদিতা শক্তির সঙ্গে বহু বছর ধরে একসঙ্গে রয়েছে। আমরা শ্রদ্ধা জানাই ডিন
ডিন অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্রফেসর সত্যজিৎ অধিকারী মহাশয়, যিনি ছিলেন আমাদের মধ্যে এবং তিনি ভগিনী নিবেদিতার জীবন এবং তার কাজ নিয়ে খুব সুন্দরভাবে আমাদের আলোকিত করেছেন। আমাদের চিফ গেস্ট প্রফেসর চিত্রা মণ্ডল, ভীষণভাবে আনন্দিত দিদি আপনার এই বাণী এবং এই সমস্ত যে কথা যেটা ভগিনী নিবেদিতা সম্পর্কে আমাদের বললেন, আমাদের সবাইকে উদ্বুদ্ধ করলেন। প্রফেসর মণ্ডল থাকার জন্য আমরা, ছবিনাথ স্যার আজকে আমাদের মধ্যে ছিলেন, আমরা ভীষণভাবে আনন্দ লাভ করছি। আমি এই একই ইনস্টিটিউটের ছাত্রী, আমার পিএইচডি গবেষণা সিএসআইআর আইআইসিবিতে, তো সেখানকার দুজন মাস্টারমশাইকে আজকে এই মঞ্চে পেয়ে আমি ভীষণভাবে ধন্য এবং আনন্দ লাভ করছি। আমাদের গেস্ট স্পিকারদের কথা না বললেই নয়, শ্রীমতী অভিনন্দা ঘোষ, শ্রীমতী শর্মিলা সেনগুপ্ত, দুজনকেই আমরা পেয়েছি। শ্রীমতী সর্বাণী সেন আসতে পারেননি, কিন্তু তার বাড়ির একটি অসুবিধার কারণে হঠাৎই তিনি আসতে পারেননি, কিন্তু আর যারা ছিলেন অভিনন্দা ঘোষ এবং শর্মিলা সেনগুপ্ত ম্যাডাম দুজনকেই অসংখ্য অভিনন্দন আমাদের কলকাতা নিবেদিতা শক্তির পক্ষ থেকে। তাদের সুন্দর বলা এবং সমস্ত ছাত্রছাত্রীদেরকে উদ্বুদ্ধ করা, এটা সত্যিই খুব গর্বের বিষয় এবং আমাদের খুব ভালো লেগেছে। আন্তরিকভাবে আমরা এই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলাম। অকুণ্ঠ ভালোবাসা এবং অভিনন্দন বিজ্ঞানিকা শক্তি ভিপনেট ক্লাবের সদস্যদের এবং সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের যারা এই স্কুল দুটি বিদ্যালয় থেকেই, অর্থাৎ সন্তোষপুর ঋষি অরবিন্দ বালিকা বিদ্যালয় এবং তিলজলা বালিকা বিদ্যালয় থেকে, সন্তোষপুরের জনকল্যাণ, জনকল্যাণ, বরিশা জনকল্যাণ বিদ্যাপীঠের ছাত্রছাত্রীদের এবং তিলজলা বালিকা বিদ্যালয়ের যে সমস্ত ছাত্রীরা আমাদের মধ্যে আজকে উপস্থিত হয়েছ, তোমাদের জন্য অকুণ্ঠ ভালোবাসা। তোমরা এই অনুষ্ঠানে থাকতে পেরে নিশ্চয়ই তোমরা এই সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছো। আমরা সবাই বলেছি যে এই আজকে এই কুইজ অনুষ্ঠান হওয়ার জন্য তোমাদের মধ্যে যে একাগ্রভাবে ভগিনী নিবেদিতা সম্পর্কে জানার যে আরও উৎসাহ ছিল, সেটা আমাদেরও সবাইকে খুব ভালো লেগেছে, আমাদের সবার ভালো লেগেছে এবং আমরা আশা করব সমস্ত বক্তাদের, সমস্ত ডিগনিটারিজদের, তোমাদের প্রধান শিক্ষিকাদের কথা থেকে তোমরা আরও উদ্বুদ্ধ হবে এবং এই একটি দিন নয়, প্রত্যেকটা দিনেই এই যে আমরা ভগিনী নিবেদিতার সম্পর্কে এই সেলফলেস ডেডিকেশনের কথা বললাম, তাকে মনে প্রাণে অন্তিকরণ করার চেষ্টা করব, তবেই একটি দিনের সার্থকতা। এই দিনটি শুধুই নয় যে আমরা একদিন এসেই দিনটাকে সেলিব্রেট করছি, যেন সেই শিক্ষা আমরা অন্তরে নিতে পারি এবং প্রত্যেক দিন আমরা তার পাথেও থাকতে পারি। কলকাতা নিবেদিতার শক্তির পক্ষ থেকে প্রফেসর শম্পা দাস প্রেসিডেন্ট, ডক্টর রীতা ভট্টাচার্য ন্যাশনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট, ডক্টর অনুজা দত্ত কোঅর্ডিনেটর ফর দিস বিজ্ঞানিকা শক্তি ভিপনেট ক্লাব, ডক্টর রাখি রে, মঞ্জুলিকা গুহ ঠাকুরদা আমাদের মেম্বার রয়েছেন, উপস্থিত সমস্ত মেম্বার, সঞ্চালিকা হিসাবে মিসেস সোমা রয় এবং আজকে আমাদের মধ্যে শ্যামলী ম্যাডাম রয়েছেন এবং উপস্থিত মঞ্জুদি এবং মনিকা ম্যাডাম, যাকে আমরা সব সময় আমাদের এই সমস্ত মেম্বার হিসাবে আমাদের কর্তব্য এই কলকাতা নিবেদিতা শক্তির এই সমস্ত অনুষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, কারণ আমাদের একটাই লক্ষ্য যে ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট, যার কথা আমরা দেখলাম এবং আমাদের প্রতিনিয়ত তার সেই সেবার মধ্যে দিয়ে আমরা সবাই এখানে ব্রতী হতে চাই। আমাদের এখানে উপস্থিত রয়েছেন ডিরেক্টর স্যার এবং মঞ্জুলিকা ম্যাডামকে আমরা ডেকে নেব। মঞ্জুলিকা গুহ ঠাকুরদা আমাদের অবশ্যই আমাদের IACS এর তরফ থেকে যারা সমস্ত সাপোর্ট সিস্টেমের জন্য সারাক্ষণ রয়েছেন, তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন ছাড়া এই অনুষ্ঠান কখনোই শেষ হবে না এবং তারা একদম প্রথম থেকে আমাদের এই পুরো অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছেন এবং এই টেকনিক্যাল সাপোর্ট সমস্ত কিছুর জন্য রয়েছেন। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ কলকাতা নিবেদিতা শক্তির পক্ষ থেকে। আমি মঞ্জুলিকা ম্যাডামকে একটু ডেকে নেব, তার অনুষ্ঠানে তার একটি গান দিয়ে আমরা শেষ করব।
নিশ্চয়ই আমাদের স্যার রয়েছেন, ডিরেক্টর স্যার রয়েছেন IACS এর, ওনার জন্যই কিন্তু এই অনুষ্ঠানটা আমরা মঞ্জুলিকা ম্যাডামের গান দিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানটা শেষ করব। শুভ দীপাবলি, নমস্কার। চাইবো সবাই আমাদের সঙ্গে থাকবেন, সব সময় আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবেন। একটা ছোট্ট ঘোষণা, আজকে যে সমস্ত পার্টিসিপেন্টস তাদের জন্য পার্টিসিপেশন সার্টিফিকেট থাকবে। 14ই নভেম্বর আমাদের আরও একটি অনুষ্ঠান আছে ফর দ্য চিলড্রেন্স ডে, সেই দিনকে এই সার্টিফিকেটগুলো ডিস্ট্রিবিউট করা হবে। সো তোমরা আবার আমাদের সঙ্গে আর একটা দিন তো আসার সুযোগ পাবেই, এবং আমরা চাইবো, এর আগেও বলেছেন রীতাদি, তোমরা আমাদের মেম্বার হলে আমরা নিশ্চয়ই খুব খুশি হব। মঞ্জুরিকা। নমস্কার, সবাইকে আমার দীপাবলির আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি অত্যন্ত আনন্দিত এইভাবে এখানে উপস্থিত হতে পেরে। যাক, আমাদের হচ্ছে নিবেদিতা শক্তি হচ্ছে আমাদের শক্তির উৎস, এবং ভগিনী নিবেদিতা হলেন আমাদের শক্তি এবং আমাদের প্রেরণা। তো সেই ইয়ে করেই আমি একটি গান, রবীন্দ্রনাথের একটি গান গাইছি। শক্তি রূপ হ্যারো তার আনন্দিত অতন্দ্রিত ভূলোকে ভূবরলোকে বিশ্ব কাজে চিত্ত মাঝে দিনে রাতে শক্তি রূপ হ্যারো তার আনন্দিত অতন্দ্রিত ভূলোকে ভূবরলোকে বিশ্ব কাজে চিত্ত মাঝে দিনে রাতে শক্তি রূপ হ্যারো তার। জাগরে জাগ জাগ উৎসাহে উল্লাসে জাগরে জাগ জাগ উৎসাহে উল্লাসে পরানো বাঁধরে মরণ হরণ পরানো বাঁধরে মরণ হরণ পরম শক্তি সাথে শক্তি রূপ হ্যারো তার। শ্রান্তি আলস বিষাদ বিলাস দ্বিধা বিবাদ দূর করো রে। শ্রান্তি আলস বিষাদ বিলাস দ্বিধা বিবাদ দূর করো রে। চলো রে কল্যাণে চলো রে অভয়ে চলো রে আলোকে চলো বলে দুঃখ শোক পরিহরি মিলো রে নিখিলে নিখিল নাথে শক্তি রূপ হ্যারো তার আনন্দিত অতন্দ্রিত ভূলোকে ভূবরলোকে বিশ্ব কাজে চিত্ত মাঝে দিনে রাতে
শক্তি রূপ হ্যারো তার